What is up, ladies and gentlemen? Welcome back to another episode of Arate. And today's episode is only going to be about biking and traveling. And movies also. And movies also. Okay. And before we start off with this session, we have a guest with us. That is Raju bhai. Raju bhai, please tell us about yourself. Self persa onnu illa. I'm just Raju, human trying to live my life. Simple as solluna, nothing. Wow, what a philosophical line, huh? Okay, I like philosophy. Hey, really? I like philosophy. Oh, nice. Who's your? I mean, I'm not going to ask you who's your favorite philosopher and all, but what inspired you to be a little philosophical? I think Osho tried. Okay. எனக்கு spirituality பிடிக்கும், but there is a difference இல்லையா, religious spiritualityக்கோ other spirituality. I'm on other side. Okay. Now, can you give us something about life? Maybe one of the thing is living in the present ன்னு சொல்லுவாங்க. The easiest way to live in the present வந்து உன்னோட 5 senses யூஸ் பண்ணு. நீ ஒரு இடத்துல இருக்கனா என்ன பார்க்குற, என்ன கேட்குற, அங்கே போய் எதனா டேஸ்ட் பண்ணியா, how do you feel about that place, இப்போ இந்த டேபிள் இருக்குன்னா தொட்டு பார்த்தியா. when you try to அந்த 5 senses உணர முடிஞ்சிச்சுன்னா you're living in the present. you're not thinking about past, future. அவ்வளோதான். இது ஒரு one of the thing I learned எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. So I think this is the one of the best thing that in our podcast till now is said, and the five things In the living in the present is the correct. We as far as I know, all of us over here only look forward to the future. Always looking in front, what is there, what we have to become, but we never really think about what we already have right now. Adha nama mardarom. Thank you so much. thank you for reminding us that living in present is more important than looking forward. அதுதான் மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப்னு நினைக்கிறேன். I don't know. Correct. Living in the present is more virtuous than anything else. அப்படின்றீங்களா? Perfect. Okay, super. And with Raju bhai, we have Arul as well. Arul, if you can say hi. Peace, guys. Hope you guys are doing good. Okay, and behind the cameras we have Arun and KP. Arun is missing at the moment. Okay, start பண்ணிடலாம் பா. So now we know that you love traveling. Okay, my main question to you is, I know even Arul likes it. Both of y'all can answer after one finishes their statement. The question to you is, what did the road teach you that living here, doing your personal life didn't? சொல்ல போனால் அகெயின் சேம் டாபிக் நம்ம பேசுறது தான், லிவிங் இன் த ப்ரெசென்ட். ஏன்னா அங்கே போனாலும் வென் ஐ ட்ராவல் டு சம் பிளேஸ் ஐ மேக் ஷுர் தட் அங்கே இருக்கிற பிளேஸ் இஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி லைக் டூரிஸ்ட். ஒரு செட் ஆஃப் பிளேசஸ் 10 பிளேசஸ் லிஸ்ட்டு எல்லாமே டிக் பாக்ஸ் ஆகிடுச்சா. ஆமாம், செக்லிஸ்ட் இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு பி ஒரு ஃப்ளோவில் போகணும். அங்கே போனோமா யூ ஹேவ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் த பீப்புள். அது கொஞ்சம் யூ ஷுடன்ட் ஃபோர்ஸ் நான் போய் ஒரு 10 பேர்கிட்ட பேச போகிறேன் அப்படி இருக்கக்கூடாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோ ரேண்டமாக ஒரு டீ கடையில் நிற்கிறியா, அவங்ககிட்ட யூ கேன் டாக். இங்கே என்னென்ன பார்க்கலாம், ஈவன் இஃப் யூ நோ அபவுட் தட் பிளேஸ் யூ கேன் சிம்ப்ளி ஆஸ்க் இங்கே வாட் கேன் யூ சஜஸ்ட் நியர்பை. இன்ட்ராக்ட் வித் த பீப்புள். அதே மாதிரி 5 சென்சஸ். நாங்கள் போனோன்னா எதனா ஒரு ஃபுட்டு, அங்கே இருக்கிற நேட்டிவ் ஃபுட் டேஸ்ட் பண்ணுவேன். அண்ட் ஐ ட்ரை டு அங்கே எதுனா ஒரு சின்ன பொருள் ஒரு மெமரிக்காக வாங்கின்னு வருவேன். மேபி ஒரு ஹேட், ஒரு souvenir மாதிரி எடுத்துன்னு வந்துடுறேன். எப்போ அந்த ஹேட் போடணும், ஓகே இது நான் அங்கே வாங்கினேன் இல்லை, அங்கே வாங்கும்போது நான் இதெல்லாம் இவ்வளோ பேர்கிட்ட பேசினேன், இதை சாப்பிட்டேன், அப்படியே ஒரு bring back memories மாதிரி ஆகிடும். So would you call yourself an extrovert when it comes to this? Almost. When I travel I become an extrovert. So when you travel you become an extrovert. So you choose to be an extrovert outside. So what would you say for an introvert who's starting out? Sorry, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். But I just want to ask, see, you said not talking to 10 people. We can't force ourselves into talking to people. But I want to ask you, if an introvert is there, how can he try and become an extrovert? Because if you can't force yourself, then how does that imply? Introvertோட மெயின் பிரச்சனை என்னன்னா people will judge them. Correct. When you're going to some place, you're going to meet strangers 99% of the time. And அவங்க என்ன நினைச்சா நம்மளுக்கு என்ன, போயிட்டு வந்துட்ட பிறகு you shouldn't give a F about them. Yeah, but அதே மாதிரி தான் what he told, stranger, it should be applied in your personal life also.
இப்போ நீ ஒரு வேலை செய்கிற இடத்துலையோ இல்லை படிக்கிற இடத்துலையோ do what you like. Whatever people think doesn't matter. What you think is the most important thing. Like உன்னை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறியோ, if you value yourself more is the best part. And loving yourself is the best thing to do now. Like It's a very difficult thing to do. yeah, that's the difficult thing, but when you start loving yourself, you'll see things in life very differently, and it'll be very nice, beautiful, and you won't have these constant pressure in your brain that அவங்க என்ன நினைக்குவாங்க, இவங்க என்ன நினைக்க போகிறாங்க, நான் இது பண்ணா வந்துட்டு என் பேர் கேட்டுருமே. நீ அதை பண்ணும்போது உனக்கு குஷி தரதா? if you are happy doing it, do it. Just love yourself and keep moving on. Express yourself. Genuine. Yeah. And people will start liking you if you are being yourself than faking your personality. When you start being yourself, I think people will like you more. Correct. இந்த ஆஷ்டன் பட்லரா ஒரு சப்வே டேக்ஸில் அவன் சப்வே டாக்ஸோ சப்வே டேக்ஸ் கிவ் யோர் டேக் சப்வே லைட் இருப்பான். அவன் சொல்லுவான் லைட் go out there and embarrass yourself, everything else is out on the other side. So I think embarrassment is a very underrated emotion. So now you tell me what I haven't traveled a lot, so I don't know much. I traveled but only for like one day. Traveled a lot na even I have traveled a lot, but specifically solo is very limited. I have traveled a lot with my family. In Iceland, my family, we travel a lot, and most of the time it's by the road in the car. Now it's become me with my bike and the road. So what I have learned by traveling is solitude. Solo traveling, solitude. You learn more about yourself. Like it brings back to loving yourself. So when you understand more about you, then you'll start loving you. Correct. I mean yourself. So that's about traveling. And major going to that places, meeting people, as he said, plans illama poradha. Most of the time me and my friends, while we started long back, when we started traveling, we had two friends. Everybody knows them, like Niranjan and Kraflo. So every time we take out our bikes, it's not a destination that we have planned. It'll keep changing on the way, and we end up having more fun and end up in a more beautiful place than we planned also. And as he told, anga poitu or tea kadaliyo or random stranger ta kekkumbodhu, they will have few spots which is not there in the net or in the any source, and that will be more beautiful. And எப்படின்னா they'll be saying that in the place in the time open ஆகுது, or maybe ticket நீங்க purchase பண்ணனும். Again, lot of things. And I like talking to the people also. இப்போ நான் ஒரு தமிழ்நாடுக்கு போனேன்னா, இப்போ earlier when we were speaking Bangalore Tamil, Chennai Tamil அப்படின்னு பேசும்போது I like that thing, like அந்த ஆக்சென்ட் மாறுது. இப்போ கோயம்புத்தூர் போனால் அங்கே ஒரு ஆக்சென்ட் இருக்கும், மதுரைக்கு போனால் ரேஞ்சர் என்னட, அதெல்லாம் எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த ஆக்சென்ட் அது கற்றுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை, அந்த ஆக்சென்ட் எல்லாம். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நார்த் நீ எனக்கு சொன்னதானா ஞாபகம் சொல்றாங்க. You can tell that story also. So learning the culture and the food, man, the staple food of the own அந்த இருக்கிற நேட்டிவ் ஃபுட்ஸ் எல்லாம். ஸோ அண்ட் when you say food இல்லை, as you said, அவன் ஹேட் போடும்போது he'll think about அந்த இடத்துக்கு போகும்போது. ஃபுட்டு கூட அப்படி தான். அது நான் அந்த ஒரு வாட்டி இது சாப்பிட்டுட்டோன்னா அது ஞாபகம் இருக்கும். அது புதுசாக ஏதோ சாப்பிட்டோன்னா அந்த இடத்துல நான் இதுக்கு போயிட்டு நீர் தோசை சாப்பிட்டேன் மேங்களூர் சைடில். அந்த நீர் தோசையும் ப்ரான் கீ ரோஸ் சாப்பிட்டு அது நாக்கில் டேஸ்ட்டில் அப்படியே இருக்கும். So you'll start remembering the place by the taste of the food also. Correct. And when you travel alone, you meet strangers also who travels like you alone. So you're making connections along the way as well. Have you made any connections along the way? நிறைய பேர் இருக்காங்க. So you've met a lot more people. So நான் ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு என்னன்னா, when did riding just stop being about travel and it became a bit more philosophical, as in your words? சொல்லப்போனால்
எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஏதாவது ஒரு வண்டி ஓட்டணும் ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. ஸோ அப்படி பார்த்தா ஈவன் ஆக்டிவாக ஓட்டும் போதே நான் சந்தோஷமாக தான் இருப்பேன். எங்கள் அப்பா ஆக்டிவாக எடுத்துன்னு I'll be like roaming in the streets. ஏதோ பண்ணாமல் ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு சின்ன கடை தான் போயிடணும் ஒரு 1 கிலோமீட்டர். நான் எங்கேயோ போய் 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் சுற்றி அந்த கடைக்கு போயிட்டு அகெயின் அதே ரூட்டில் வந்து இப்படி I'll take a longer route. தெரில, அது ஒரு சந்தோஷம். ஐ வாஸ் லிவிங் இன் தட் மூமெண்ட். அந்த த்ராட்டில் கொடுக்கும்போது ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் அந்த ஹையர் சிசி பைக்கு, இந்த பிராண்டு தான் இருக்கணும். ஜஸ்ட் ஒரு டிவிஎஸ் எக்ஸல் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் போகும்போது ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். டிவிஎஸ் எக்ஸல் அவனுக்கு எப்படி ஒரு வண்டி சார் அது, அதுதான் அவனுக்கு எப்படி ஆக்டிவாகவோ. ஃபார் மீ அண்ட் மை பிரதர் இட் வாஸ் மை டேட்ஸ் டிவிஎஸ் 50 ஃபியூரோ. அந்த வண்டியை சும்மா பெட்ரோல் ஒரு 50 ரூபாய்க்கு போடுவான். கேபி கூட ஐ திங்க் ரிமெம்பர்ஸ் பியூசியில் அந்த பைக்கில் தான் நம்ம ஊர் சுற்றுவோம். அந்த வண்டியில் நாங்கள் பண்ணாத சேட்டே இல்லை. ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர் வாட் பைக் யூ ரைட். ஆக்சுவலி என்ன வண்டினாலும் எடுத்து ஓட்டு. சைக்கிளில் கூட இப்போலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம். சைக்கிள் அது என்னோட ஃபிதா. தட் இஸ் மை பர்சனல் என்ஜாய்மெண்ட். எப்போ ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சைக்கிள் வாங்க சைக்கிள் உடனே நான் கொஞ்சம் லேட்டாக குஷி ஆகிடுவேன். சரியா, நான் வந்து சைக்கிள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாதிரியா லைட்டாக அப்படியெல்லாம் இல்லை. ஆனால் ஒரு 5 years இருக்கும் போது எனக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தாங்க. தட் சைக்கிள் ஸ்டேட் லாங் ஃபார் அபவுட் 10 years. ஸோ 15 years இருக்கும் போது ஐ சேஞ்ச் தட் சைக்கிள் இன்டு அ BMX. ஐ மாடிஃபை தட் சைக்கிள், ஐ பெயிண்டட் இட். பிரேக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோம். பிரேக்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த BMX இது பண்ணுறதுக்குன்னு. And you made that tire to Yeah, that's what, if you take out the brake, no, it becomes 360. Oh, okay, I did. Correct. சரியா, நீ அது எத்துட்டாலே அது 360 ஆயிடும். சோ அது எல்லாம் எடுத்து அப்போ பிரேக் இல்ல. எங்க அண்ணனும் நானும் இவ்வளவு அடி வாங்கி இருக்கோம் தெரியுமா. First time I learned cycle is because of my elder brother. Okay, என்ன பண்ணா, that fellow learned it inside the house. So whenever he fell, he didn't get hurt. என்ன வந்து top of the roadல அவங்க தள்ளி விட்டுட்டான். போயிட்டு உளுந்து தேஞ்சு போய் கார் கீழே போயிட்டேன். எங்க அண்ணன் என்ன didn't pull me out also dude. நான் அப்படியே கார் கீழே, ஓ இதெல்லாம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க, ஓ இங்க தான் இது இங்க தான் நான் என்ஜின் இருக்குது, வாவ் எலி கச்சி வச்சிருக்கேன். நான் பார்த்துட்டு கார் கீழே போயிட்டு நான் ஒரு அக்கா வந்து நான் என்ன பண்றேன் ஜோஷா, இதெல்லாம் நியாயமா அப்படின்னா அப்பதான் அவன் கத்துக்குவான். உளுந்து அப்பதான் நீ எங்க கத்துக்குன வீட்டுல இவன் என்ன பண்ணா. அந்த மாதிரி எனக்கு சைக்கிள் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ 15 yearsல ஒரு BMX அப்புறமா தென் ஐ காட் மை ஓன் சைக்கிள், தென் ஐ ஸ்டார்டட் ரைடிங். ஆனால் செக்லிஸ்ட் எப்பவுமே இருக்கும். ஒரு நான் 30 kilometers பண்ணுறேன்னா 60 kilometers பண்ணுறேன்னா சந்தோஷம். பாரு ஏய் ஜாலியாக போயிட்டு இருப்பேன். அடுத்த நாள் வரை ஆமாம் அந்த மாதிரி வண்டியே விடவில்லை அந்த மாதிரி. ஆனால் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் நந்தி ஹில்ஸ் வரைக்கும் ஒரு சைக்கிள் ஓட்டணும்னு ஆசை. ஓகே, நந்தி ஹில்ஸ் மேலே போய் திரும்பி கீழே வந்து வீட்டுக்கு வரணும் ஆசை. சைக்கிளிங் செப்பரேட் ரூட் இருக்கா இல்லை சேம் ரோட் வாட் எவர் யூ டேக் சேம் ரோட்? I've seen in Nandi Hills while பைக்லலாம் போகும்போது I've seen many cyclists doing the same route தான் அவங்களுக்கும். காலையில் அந்த ரூட்டில் தான் போனேன். ஐ saw lot of cyclists. Yeah, Sundays they do all. ரொம்ப வெயில் எப்படி ஓட்டுறான்னு தெரியல, பட் ஐ டோன்ட் You should join. நீங்க எப்படி ஆக்டிவா ஓட்டுறியோ இல்ல வில்லேஜ் போக்கோ ஒரு எக்ஸல் ஓட்டி போறியோ அந்த மாதிரி தான் இது. பட் ஐ திங்க் இப்போ நம்மளுக்கு கூட வந்து இப்போ ஆக்டிவாக முன்னாடி இல்லை எங்கள் அப்பா TVS 50 முன்னாடி நம்மளுக்கு சைக்கிள் தான் வந்துட்டு சைக்கிள் தான் அந்த சைக்கிள் எடுத்தோமா, அந்த ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த சைக்கிள் வெளியில் எடுத்தோமா, நல்லா ரவுண்ட் அடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ரவுண்ட் எவ்ரிபடி கூட சைக்கிள் எடுத்து டபுள் கை விட்டு ஓட்டுறது கற்றுக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரிலாம். நாங்கள் எப்படின்னா இவனுங்க தான் ரேஸ் வைப்பானுங்க. நான் வந்துட்டு எனக்கு எப்படின்னா ஒரு இந்த வாரம் வந்துட்டு இந்த ரோட்ல இந்த பக்கத்து ரோடுக்கு போயிட்டேன்னா ஓகே, அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு அதுவே ஒரு லாங் அந்த மாதிரி அதுவே ஒரு லாங் ரைட் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், அதுவே ஒரு லாங் ரைட் தான் எனக்கு. அந்த ரோட்லேருந்து இப்போ அடுத்த தெருவுக்கு போனேன்னா எனக்கு என்னன்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த இது ரொம்ப பிடிக்கும். மேப்பெல்லாம் அப்போவே எனக்கு வந்து மேப்பெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது, நம்மளுக்கு இப்படி போனோன்னா திரும்ப வழி வர தெரியுமா அது ஞாபகம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் யூஸ் டு கோ. அப்போ அங்கங்கே ஒரு லேண்ட்மார்க் வச்சுட்டு போகணும், எல்லாம் தொலைஞ்சிரும். நான் தொலைஞ்செல்லாம் போய்க்கிறேன். அப்புறம் அது அவரைட்டு பிறகு வீட்டு வந்து என்னடா பண்ண பக்கத்துல வந்து தான் இருக்க தொலைஞ்சிட்டு. ஆனால் அது ஃபன் இல்லை when you come back. So அதுவே ஒரு ஃபன். ஸோ இப்போ now also when we go in bike and all, no we majorly don't. So if ஒரு டெஸ்டினேஷன் போகிறோன்னா சப்போஸ் I'm going to கோகர்னா அதுக்கு மேப் போட்டுருவேன். கோகர்னாக்குள்ளே இருக்கும்போது நோ மேப்ஸ். ஓகே, இப்போ லைக் now also ஓகே புதுசாக இருக்குது.
பிகாஸ் யூ டென் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மோர். இப்போ நீ வந்துட்டு மேப் போட்டின்னா உனக்கு கரெக்டாக அந்த டெஸ்டினேஷன் விட்டுரும். ஓகே, இதுனா நீ வந்துட்டு சுற்றுவியா, அதுவே ஒரு ஃபன். நாங்கள் அந்த யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி பர்டிகுலர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் லைக் 6 PM மேலே ஓட்ட மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஏதோ? that we have. So I do that. Basically I 6 PM that's very very I'll tell you why. I think harmony அந்த reason இல்ல, அதுதான் அந்த ரீசன் இல்ல. I think Raju would relate to this. Like after 6 it's quite dangerous in highways. In other, like if ஊர்னா பரவாயில்ல, 10-12 மணி இப்போ பெங்களூர்னா நான் சுற்றுவேன் ஆராமா. அந்த ஊரில் you wouldn't know the place. And if you get lost it's more dangerous. And you can't basically trust இருக்கணும். ஆனால் ராத்திரியில் கொஞ்சம் ட்ரஸ்ட் கம்மியாகணும் ஜனங்க மேலே. ஓகே, because there's a lot of all these robbery and all things, all the stuffs happen இல்லை majorly அதுதான். And moreover your if it's in city no problem, you can stay in late night and all. If you're in a proper like when you went to Ooty or I went to other places where it's isolated, it's better that you don't ride your bike after 6 PM. ஐ மீன் சேம் ரோடு பகலில் ஒரு மாதிரி சேஃபாக ஃபீல் ஆகும், நைட்டில் ரொம்ப டேஞ்சரஸாக. இங்கே ஏதோ ஒரு சின்ன கல் கூட ஒரு ஆள் மாதிரி தெரியும். Hallucinations. Yeah, and it's spooky also. So suppose நாங்க first time, that was our first long ride, like long in sense ஒரே ஷார்ட்ல எடுத்து we went to Gokarna, like we didn't have any middle stop. ஒரே நாள்ல எடுத்து காத்தால 4 மணிக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் 4 மணிக்கு ரீச் ஆயிட்டோம். So we made sure that we don't get late after 6 because when there's no street lamp and all, it's more dangerous. Eric start hallucinations. அதுதான் உனக்கு ஏன் 6 மணிக்கு மேலே போகக்கூடாது? இப்போ இது என்னோட இது சேம் தானா இல்லை? லைக் சேம். தெரிஞ்ச ஊருனா எந்த டைம் எல்லாம் போயிடலாம், தெரியாத ஊர் ஐ மீன் ஆல்ரெடி போகிறதே ரிஸ்க்கு ட்ராவலிங். அண்ட் ட்ராவலிங் மேலே பைக்கு, தெரியாத ஆளுங்கோ, ரிஸ்க்கு மேலே எதுக்கு ரிஸ்க்கு? ஐ லைக் கால்குலேட்டட் ரிஸ்க், நாட் similar. If you're going with a group of friends that's fine, but that is also little dangerous தான். But வண்டின்னு வரும்போது, 2-wheelers in வரும்போது it's safer to go in before 6 and travel before 6 is more better. And you wouldn't find you wouldn't see the places. Some places in the night it's good. Or specific places na nightla nalla irukku, like on a full moon day. Mysore Palace la நான் destination ne சொல்ல மாட்டேன், ஸ்கூல் பசங்க அவ்வளோ வாட்டி எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க. I'm talking about all these nature places, like nature at like night. கபன் பார்க், வண்டர்லா அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். I'm saying like full moon night எல்லாம் வந்து சில இடத்துல வந்து நல்லா இருக்கும். So அந்த மாதிரினா okay, if you want to go do that also that's fine, but you should have a company. If you're doing it solo also, make sure that you send a live location to a person that you know, or room வந்து I've reached. அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஃப். இப்போதைக்கு சேஃப். You should make yourself more safe because nowadays the world is little more not safe. Yeah, you can Raju bhai abdiya you feel that the world is not safe? It's all about perspectives again, but then our perspective changes at night after 6 PM is what you're trying to say. So காலையில எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறாங்களோ நைட்டில் வந்து அவ்வளோ டேஞ்சரஸாக இருப்பாங்க. டேஞ்சர்ஸ் யார் எப்படி இருக்கோன்னு தெரியாது. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ட்ராவலிங்கில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு விஷயம் கற்றுக்கினேன்னா ட்ரஸ்டிங் பீப்புள். அண்ட் அதுவே நைட்டில் போய் எதுனா ஆகி இஃப் இட் பிகம்ஸ் த ஆப்போசிட் வே அகெயின் ட்ராவலிங்கான மெயின் பர்பஸே போயிடும். நெக்ஸ்ட் டைம் யூ வுடன்ட் பீ போணுமா, தைரியமே இருக்காது. போனாட்டி போயிட்டு அப்படி அடிச்சு திருப்பி போய் மாட்டணுமா அப்படின்ட்டு. அண்ட் மோர் ஓவர் இப்போ நம்மளுக்கு எப்படியோ அந்த ஊர்க்காரங்களுக்கு அப்படிதான். நம்ம ஒரு 6 மணிக்கு போயிட்டு ஒருத்தங்களை ஹெல்ப் கேட்குனா ஒரு இருட்டில் டைமில் அவங்களே ரொம்ப டிஃபென்சிவாக தான் இருப்பாங்க. இல்லைப்பா ஏனும் இல்லை. ஆனால் இது மட்டும் இதில் கம்மி. அச்சம் என்பது மடமையோட அந்த சீனில் சிம்பு வந்து போயிட்டு ஒரு கதவு தட்டுவார், பார்த்தா எல்லாரும் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. இல்லை லாஜிக்கே இல்லை, பட் பரவாயில்ல, ஏதோ அந்த சாங் நல்லா இருந்துச்சு. ஆமாம் இருக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. அது பொறுத்து இருக்கு. அதுதான் நம்ம லக்கு. அது நம்ம மூஞ்சி கொஞ்சம் சிம்பு மாதிரி இருந்தா அந்த கண்டிப்பா உள்ள வாப்பான்னுவாங்க. நம்ம வந்துட்டு சந்தானம் மாதிரி இருந்தா வந்து ஒரு 2 hour டைம் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க சந்தானமா கெத்து தான். பட் கூட மஞ்சுமா ஒண்ணு அந்த மாதிரி யாரு இல்லை. நம்ம சீட்டே காலியா தான் இருக்கும். வந்தா மோனி பிசாஸ் தான் உட்காந்துட்டு வரோம் அந்த டைம்ல. நம்மளுக்கு நம்ம மூஞ்சி மோனி பிசாஸே ஜாஸ்தி அப்படின்னு.
So yeah, I was asking you, but see now you're contradicting yourself. So now you're saying there is after 6 people, but after 6 p.m. அந்த மாதிரி வாங்க. So I'm just trying to get along as to what you're trying to come at. Bro, I will before he answers I'll tell one thing. Okay, it's not just about humans also. Sometimes even creatures are a little bit dangerous in after 6 p.m. The place that you go, it depends. And you, obviously இருட்டுனாலே நம்மளுக்கு ஒரு மனுஷங்கனாலே கொஞ்சம் ஒரு பயம் இருக்கும், தானாவே ஒரு பயம் இருக்கும். கரெக்ட். ஸோ அதனால தான் வானான்றேன். பயத்துலன்ட்டு in panic you won't take right decisions also. Correct. So it's better that you when நீ தைரியமாக இருக்கும்போது பண்ணினா it is you'll have a clear mindset. Okay, next இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, ஒருத்தாங்க சண்டை போட்டுங்கிறான், என்ன அடிக்க வரானா, வண்டி யூ-டர்ன் போட்டுட்டு போவோம். பேனிக்லன்ட்டு நம்ம அங்கேயே நின்ட்டோன்னு என்ன பண்ணுவோம் இருட்டில். So when you are scared, I do that when I get scared, or if a creature is attacking me, I will probably stay there and watch it eye to eye. ஏதோ தைரியத்தில் இல்லை, பயத்தில் தான். ஆமாம், அப்படியே அப்படி நம்ம நாய் வந்தாலே அப்படியே. ஆமாம், நாய் வந்தால் அப்படியே சங்கீத ஸ்வரங்கள் அப்படிதான், அதோ போவாது நம்மள போவோம். ஆமாம், ஸோ அந்த மாதிரி தான். நான் வந்து என்ன பண்ணேன், ஐ திங்க் ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே ஓட்டின்னு போயிருந்தேன். இட் வாஸ் மார்னிங் சஃபாரி இருந்துச்சு, மார்னிங் 6 o'clock. ஸோ ஹேவ் டு வேக் அப் லைக் 4:30, 5 o'clock. வண்டி ஓட்டின்னு போயின்னு இருக்கேன். லெஃப்ட்டில் யாரும் இல்லை, ரைட்டில் யாரும் இல்லை, ஃபாரஸ்ட்டு முன்னாலேயும் யாரும் இல்லை, பின்னாலேயும் யாரும் இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணலாம், ஃபாரஸ்ட்டு சஃபாரி வேறு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க. இட்ஸ் இன் நாகர்கோவில் சஃபாரி. ஸோ காசு முக்கியம், பட் மோர் தென் தட் எனக்கு அந்த மெமரி வேணும்னு தோணுச்சு. சரி ரிஸ்க் எடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் எடுத்துகிட்டு ஐ திங்க் மொபைல் ஹோல்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஐ ஸ்டார்டட் ரெக்கார்டிங் த வீடியோ. ஓகே, என்ன ஆகட்டும், ஐ ஜஸ்ட் ரெக்கார்ட் த வீடியோ அண்ட் ஓட்டின்னு போகிறேன். அந்த வீடியோ பார்த்தா எனக்கு அப்படியே கண்ணில் அந்த பயம் தெரியுது. அப்படின்ச்சா, லெஃப்ட்டில் பார்க்குறேன், ரைட்டில் பாரு, ஒரு ஷேடோ போகுது சடனாக. அது பார்த்தா மூணு ஷேடோ தான் இருந்திருக்கும். ஆமாம், ஆனால் அதே இது ஐ கம்ப்ளீட்டட் சஃபாரி 9 o'clock முடிச்சுட்டு ஓட்டின்னு வர எதுவுமே இல்லை. அவ்வளோ காமாக, அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த பிளேஸு. பட் காலையில் 5 மணி. so a psychological effect. ஆமாம், இல்லை. Yeah, so you can't say நான் 6 AM ல ஜனங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குவாங்க, அதே ஜனங்க பார்த்தா 6 PM லயும் இருக்குவாங்க. But I'm more so saying it is a psychological effect. That's what I'm trying to get at. Whereas we are saying it in such a way that we are saying it like after 6 PM people are becoming bad. உன்னோட சென்சஸ் வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணும். You'll become anxious, you will tend to have a defensive mode. 100%. So you won't be yourself also in that time. ஆனா there's a person, as I told நிரஞ்சன், அவனுக்கு ராத்திரில தான் ட்ராவல் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். இருட்டில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகிறோன்னா, நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு இதுக்கு போனோம் கூர்கில் வந்துட்டு we stayed in a middle of a forest in a river bank. ஸோ அங்கே டென்ட் போட்டு we were staying. And this guy அவன் வந்துட்டு அங்கே தங்குந்துட்டு என்னன்னா, அந்த you wanted to explore the forest in the night. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களும் இருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் ராத்திரி ஆனால் தான் அவனுங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண இருப்பானுங்க. ஸோ மை பிரதர்ஸ் ஆல்சோ லைக் தட். அவனுக்கு இருக்குன்னா பயம், பட் அந்த பயத்தை போக்குறதுக்காக அவன் அது ஒரு கிக்கு, அந்த அட்ரினலின் ரஷ்ஷுக்காக. அண்ட் ஓய் வாட் இஸ் இட் கால்ரா, நீங்கள் அந்த இதை சொல்லியிருந்தீங்க சடனாக சவுண்டெல்லாம் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா. ஸோ ஸ்கின் வாக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஓகே, ஸ்கின் அப்படின்னா நீ இப்போ நான் இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன்னா நீ வந்துட்டு பந்திப்பூருக்கே போயிருக்க மாட்டேன் ராத்திரியில். ஸோ ஸ்கின் வாக்கர்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் a devil or a monster or something like that. Okay. Correct ada? The slender man mari or character. Like it's a creature which is not seen by anybody, but it lives in the deep forest mari. So basically when you are again or unliving thing idu dana like myth nu solranga, but it might be true also. My friend says it's true. Okay. It's kind of same similar water, but it transforms into an animal. Yeah, it has the ability to transform from it. உன்னோட ஃப்ரெண்ட் வாய்ஸ்ல கூட உன்னை கூப்பிடலாம், அந்த மாதிரி டைப்ஸ். If you would have watched these இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா people would have understand that 6 - 2 I told you last time. Kannada movie. I think you have to watch that because அது ஒரு த்ரில் கிடைக்கும். அதுக்காக நீ திருப்பி வந்துட்டு சிக்மங்களூர் சைடு அந்த பக்கம் போகலாம் ராத்திரி நேரத்தில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ they say இப்போ ராத்திரியில் இருக்கும்போது you hear all these cricket chirping and all, cricket, birds and all flying, all these water thing. So suppose in the middle of the night the sound goes off, like you can't hear anything. It's like dead silent, like pin drop silence மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் காட்டில் அந்த மாதிரி வர சத்தம் அப்படி வந்துச்சுன்னா
ஸ்கின் வாக்கர் அங்கே இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தமா. ஓகே, பட் ஐ வுட் சே தட் அந்த மாதிரி நேரத்தில் தேர் சம் அதர் வைல்ட் அனிமல் இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி. ஐ நோ அந்த டைமில் தான் அது சைலண்ட் ஆகும். ஐ நோ கரெக்ட் இல்லை. ஆனால் இவனுங்க அதை இப்போ நம்ம அதை கேட்கும் போது ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகுது இல்லை. ஸோ அவங்க அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போவாங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கன்ஸ்னால் இந்த மாதிரி ஒன்று கிளப்பி விடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, தப்பு இல்லை. அவன் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிளப்பி விட்டாங்கன்னு தெரியல, இப்போ வரைக்கும் ஒன்றும் கிளப்பின்னு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இது கூட இருக்குது. அண்ட் நைட்டில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் ஓகே. தனியாக இருக்கும்போது ஐ வுடன்ட் சே டு எக்ஸ்ப்ளோர் யூ இந்த நடுக்காட்டில் போயிட்டு. ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக ஐ திங்க் ஒன் கேர்ள் ஸ்லிப் ஃப்ரம் தி சிக்மங்களூர் இன்சிடென்ட். ஐ திங்க் யூ கைஸ் didn't know the news. இல்லை, she was 14 or 15 year old. கேரளா பொண்ணு கர்நாடகால கீழே வந்துச்சு. She was 14 or 15 years old. Okay, she was traveling with her family in Chikmagalur side. I think it's Chikmagalur. They have gone to a spot, a view spot, where you can see all these mountains and other stuff. There's videos of her talking moments ago in Malayalam. I don't know what way they're talking, and they were having a good time. All these people came. அவங்க வந்துட்டு அந்த பாயிண்ட்டை பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க, ரிட்டர்னு வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டாங்க. அண்ட் ஸ்டில் தே டென்ட் நோ திஸ் கேர்ள் இஸ் மிஸ்ஸிங். ஒன்ஸ் தே sat inside the car, they were like, this girl is missing. And they started searching for her, and it took 3 days to find her, and she was dead. Apparently they still, the police is reason கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க. And but their parents believe she slipped and fell. So she was found down the hill for 5 kilometers. Why does this always have to happen to Malayalis, dude? Anga pata Subhash, inga pata indha ponnu illa, very so sad. I don't want to give. They are down under 600 feet down. 600 illa, sorry, 5 kilometers down. No, that was exaggeration. I'm no sarcastic comment with that. Yeah, so she was political ஆகக்கூடாது. நான் அதை சொல்லறதில்லை, சேஃபாக ப்ளே பண்ணிட்டியா மிஸ்டர் ராஜு? இல்லை, நான் சொல்ல வந்து ஃபியூ மலையாளிஸ் ஆர் வெரி எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டட், ஃபியூ இல்லை மெஜாரிட்டி. ஸோ கொஞ்சம் நிறைய ரிஸ்க் எடுக்கலாம், அது இது பண்ணுவாங்க. யா, ரெஸ்ட் இன் பீஸ் தட் கேர்ள். பட் அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் கூட ஆகும். when you go with your family also it happens. So நீ தனியாக போனாலும் அப்படி ஆகலாம், கூட போனாலும் ஆகலாம். It all depends on your time and how you behave. Like how you control your emotions. If you feel too excited also, I think you should hold yourself. When you're too excited in a place that you don't know, you'll end up doing things that you shouldn't, and things like this happen. The next na keknona, what is your budget plan when you go for solo rides? I think you only go for solo rides, illa I go for both, but so you have a specific friend group, is it? Because sometimes you might get turned on by people. Now ஒருத்த வந்து ஆர்சி வச்சிருக்காங்க, அவன் ஜூம் பண்ணிட்டு போயிடுவான். You want to just cruise. Like there are two different mindset people இல்ல. You don't like to ride with people like that. நான் இது வரைக்கும் பைக்கிங் சோலோ தான் போயிருக்கேன், பட் அதர் ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போனால். ஐ திங்க் பைக்கிங்கில் போனால் ஐ வுட் சே சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் சிசி வச்சிருக்க குரூப்போட போனீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர். ஏன்னா சப்போஸ் 3 பேர் டாமினாரில் போகிறாங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து மேபி ஒரு அப்பாச்சி 200 வச்சுருந்தா, they'll be struggling to catch up with this. இவங்களோட க்ரூசிங் ஸ்பீட் வேறு இருக்கும், இவங்களோட க்ரூசிங் ஸ்பீட் வேறு இருக்கும். அண்ட் இஃப் யூ டோன்ட் ஹவ் இன்டர்காம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். அண்ட் மோர் ஓவர் இப்போ யாரோ அந்த அளவுக்கு எல்லாம் எக்விப்டாக இல்லை, இன்டர்காம்ஸு, ரைடிங் ஜாக்கெட்டு. ஸோ ஆமாம், எக்ஸ்பென்சிவ். ரைடிங் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் திங், பட் ஸ்டில் யூ கேன், உனக்கு அந்த ஆசை இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் யூர் பைக் அண்ட் கோ. ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் அந்த ஒரு. பட் ஒரு கான்ட்ரடிக்டரி பாயிண்ட் இருக்குது. லைக் எனக்கு இப்போ ரீசன், see I've been traveling since in bike since I was 18 years old. Once I got my license I started going in bikes. Travelingனா நான் எடுத்தோடனே வந்துட்டு லடாக்கெல்லாம் போகல. I've been going, I started with short rides, one day rides, and அப்படியே பெருசாக்கிட்டு போனேன். ஸோ இந்த சிசி, இந்த ஜாக்கெட்டு, இந்த இன்டர்காம் திங் இஸ் ஆல் for எப்படி சொல்றது, it's a showman actually. Before all these stuffs were there, people used to drive without anything, like அந்த பைக் இருந்தா போதும். And I've mainly watched all these என்ன சொல்றது, American people who hitchhike or travel in their bike, countryside like போறது. அவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா they did just take a map, latest map, physical map, physical map பார்த்துட்டு. And they don't even have a GPS.
but all these advertisements and all these products, once they started coming in, riding has become a huge thing now. Crowd is more now. It's more about having stuff than traveling now. நீ இதெல்லாம் வச்சினா you're a rider மாதிரி ஆயிடுச்சு. Basically it's not, that's not riding எனக்கு. நீ வண்டி எடுத்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வந்தாலும் நீ ஒரு ரைடர் தான். Any bike. And you enjoy yourself and make sure your safety is also safe and you don't affect other safety also. போயிட்டு ரேஷாக ஓட்டுறது அதோட எனக்கு அதுதான் ரைடிங். ஒரு சிம்பிள் மேப், a bike, a good shoes to protect your leg, a jeans or a cargo pant. Until and unless if you don't feel safe, you can wear all these riding pads. அது உங்க பர்சனல் ஒப்பீனியன். எனக்கு பர்சனலாக வந்துட்டு as I said, எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக cargo இல்லை ஒரு jeans, a proper denim jacket or a leather jacket to save you, keep your hands safe if you fall down. Have a proper gloves, leather gloves or இந்த knuckle guard எல்லாம் இருந்தா அது வரைக்கும் போதும். You don't have to have a big equipment. Intercom, I have been riding groups only. So my group is 4 of them. We never had an intercom. And our CCs are very different. Okay. அவங்க வந்துட்டு R15. Okay. CC கம்மியாக இருந்தாலும் வண்டி பெரிய அவங்க வேற ஸ்பீடு. இன்னொருத்த வந்துட்டு FZ. நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் தண்டர்போர்ட் வச்சிருந்தேன். I would be lacking actually. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சிசி யார் ஜாஸ்தி இருக்கோ ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என் பேஸை அவனுங்க மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஐ வுட் பி லீடிங். ஐல் ஹாவ் த மேப். ஸோ தேல் கம் இன் மை ஸ்பேஸ் அவனுங்கன்ட்டு. பிகாஸ் இப்போ அவன் முன்னாடி போனான்னா அவன் ஆப்வியஸாக அவன் இன்ஜின் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறதுனால ஹி வில் ட்ரை டு தானாகவே when you are in highway you don't know that you are giving more throttle. தானா அப்படி போவோம் இல்லை. ஸோ இஃப் ஐ எம் தேர் மைன் தண்டர்போர்ட்ல இட் wouldn't go 80 or 90, 100 போவோம், பட் த இன்ஜின் will struggle. You know the sweet spot they say, the cruising speed. So mine would be 80. So எனக்கு அந்த 80லே எம் பின்னாடியிலே வருவானுங்க. And Niranjan would always sweep in the hand. In middle it will be reflow. And we switch it up also sometimes when we need to go faster we let Niranjan be in the front and I be in the behind. I'll make sure that I'm not too far from them. If they're going in 100, I'll make sure I'm going in 80. And the 20 difference irukkum. Like I'll make sure they're in my eyesight. So doesn't matter if you don't have an intercom or all these, because அது எல்லாமே நாங்கள் ஓட்டுனால நான் சொல்கிறேன். Anybody wants to be a rider, don't get starting. I have seen many people வண்டி வாங்கணுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ஹெல்மெட், ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ஜாக்கெட், ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் க்ளவுஸஸ், ஆல் தீஸ் எல்லா ஸ்டஃப் வாங்கிடுவாங்க. பார்த்தா நந்தி ஹில்ஸ் போயிட்டு வந்திருப்பாங்க. நீ லடாக் போறியா, ஒரு மாதம் 3 மாதம் ஓட்டுறியா? தான் நீ சொன்ன 50 கிலோமீட்டர் போனாலே அவங்க ரைடர். ஏன் அவ்வளோ கொச்சலாக பேச? இல்லை நான் கொச்சலாக பேசல. கொச்சல்ட்டு வந்தேன் நம்ம அவரு எங்க நான் இதுக்கு போயிருக்கானுங்க அப்படின்னு. இல்லை கொச்சல்னா என்னன்னா அவ்வளோ வாங்கிட்டு நீ எக்ஸ்பென்சிவ் போட்டுட்டு உனக்கு அவ்வளோ பண்ண தேவையில்லைன்றேன். நீ நார்மலாக ஒரு வண்டியில் எடுத்துன்னு போ, அதுவே நல்லா இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன். கரெக்ட். சேஃப்டி முக்கியம் தான். நாட் சேயிங் டோன்ட் அது போடவே கூடாதுன்னு நான் சொல்ல, போட்டுன்னு போ. ஆனால் அதுதான் இருந்தால் நீ ரைடருன்னு சொல்லாதீங்க. லடாக்குன்னு சொன்னோடனே ஞாபகம் வருது, என்னோட ஃபஸ்ட்டு ரைட் லடாக் தான். யூ வென்ட் இன் பைக்? ஆமாம். ஆனால் அது சோட்டா லடாக், கோலா இருக்கட்டும். அதனால தான் நான் சொல்லான்னு வந்தேன். என்ன இங்கே 100 கிலோமீட்டர் இருக்குது. என்னோட பெரிய ரைடர் ஃபர்ஸ்ட் ரைடர் லடாக் அடிச்சிட்டாருன்னு நினச்சேன். ராஜு பாய் கொஞ்சம் நைஸ் ஜோக் தான். இல்லை, இட் வாஸ் இந்த ஹுஸ்கோட்டை பிரியாணி எல்லாம் தெரியும்ல. ஸோ காலையில் ஏஞ்சி போயின்னு இருக்கோம். சரி அங்கே போயிட்டோம், பக்கத்தில் எதுனா கவர் பண்ணலாமேன்னு பார்த்து கூகுள் மேப்ஸில் அப்படியே தேடின்னு இருக்கு. சோட்டா லடாக்குன்னு கிடச்சிச்சு. எனக்கு லடாக்னா என்னன்னே தெரியாது. சரி ஏதோ சோட்டா லடாக்கா போயிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஒரு பெரிய மைனிங் சைட்டு. போயிட்டு வந்துட்ட பிறகு தேடினா லடாக்குன்னு போட்டால் ஹிமாலயாஸ் காமிக்குது. ஹிமாலயாஸ் எங்கடா? ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னிக்கு வந்துட்டு இருக்கானோ அப்படி. ஆமா, சோட்டா லடாக் ஒரு மாதிரி ஜாலியாக நான் ரைட் கூடாது. I wanted to ask you a question. Okay. For you, traveling in a motorcycle is important தான். Okay, correct. Motorcycle travel பண்ணுறது important தான். But do you love having a motorcycle? அந்த மாதிரி லைக் எனக்கு நான் ஊருக்கு போனாலும் பிரச்சனை இல்லை, எனக்கு ஒரு பைக் இருக்கணும். I like working on it. Are you that kind of guy or you have a motorcycle because to travel? Just to travel அந்த டைப்? நீ வந்து எப்படி சொல்லின்னு இருக்க, ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் ஒரு பர்சனாக பார்க்குற, டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இட் அந்த மாதிரி? நாட் லைக் தட். லைக் ஜென்ரலாகவே எனக்கு மோட்டர் சைக்கிள்னால் ரொம்ப பிடிக்குமா?
Do you like working on your bike, meaning to say modify it or No, try to not build a nice or just bike, cleaning, keep it? maintain பண்ணது. எப்படின்னா உனக்கு நான் எப்படி சொல்றேன்னா இப்போ சில பேர் வந்துட்டு ரைடர் ஐ மீன் ஜேர்னி பண்றதுக்கு இப்போ யூ யூஸ் யுவர் பைக் as a modem of transportation. But I'll explain of me. எனக்கு வந்துட்டு மோட்டார் சைக்கிள் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டு ட்ராவல், இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மீ. எனக்கு டே டு டேலேயே வந்துட்டு எனக்கு வண்டி எப்படி இருக்கணும், இடிச்சா என்ன ஆகும், அந்த கேர் இருக்கும்ல. எனக்கு மோட்டார் சைக்கிள்னாலே ஜென்ரலாகவே ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ அந்த ஒரு வண்டி பார்த்தா ஓ ப்ரோ இட்ஸ் ஸோ நைஸ். இப்போ ஒரு கார் பார்த்து So that's what he's trying to say. So you're treating it like a person. Yeah, something like basically அந்த மாதிரி தான் சொல்லி. So like ஒரு நீ நார்மலாக ஒரு பஸ்ஸில் போகிறதுக்கோ இதில் போகிறதுக்கோ நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது. இப்போ பஸ்ஸில் போனான்னா நீ போகிற பஸ்ஸில் தூங்கின்னு போயிடுவேன். யுல் பி லைக் நான் எப்போ ரீச் பண்ணுவேன், அந்த டெஸ்டினேஷன் எப்போ போவேன், அது வரைக்கும் டயர்ட் ஆகும், தூக்கம் வரும், வாந்தி வரும், எல்லாமே வரும். வண்டியில் எந்த பஸ்ஸில் அப்போ உண்மையில் பான் பராக்கு போகிறதுக்கு ஏசி பஸ்ஸில் ஒரு வாட்டி ட்ராவல் பண்ணியிருந்தேன். சென்னையிலேருந்து இங்கே ஒரு ஒரு இந்தியன் இருந்தான். எல்லாரும் இந்தியன் தான். அவன் வேறு எதாவது சொல்ல வரான். ஓகே ஓகே உண்மையில துப்பிட்டானா? என் மேலே துப்பில. அவன் உட்காந்து ஏசி பஸ்ரா உட்காந்து பான் பராக் போகிறான்டா. எப்படிடா தூத்தாம தலைவலி இருந்துச்சுடா எனக்கு. என்ன சொல்லுங்க. ஸோ நான் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணதுக்கோ பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணதுக்கோ. ஸோ இப்போது பைக்கில் போகிறேன். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இப்போது 6 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா நான் 6 o'clockலேருந்தே என்ஜாய் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். அது போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஜேர்னியும் எனக்கு ஒரு சரி இன்றைக்கி நான் வண்டியில் வரும்போது என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறேன், எந்த ரோடில் வர போகிறேன், அந்த ரோடு நல்லா இருக்குமா ஓட்டுறதுக்கு. ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் டு லாஸ்ட் எவ்ரி மினிட் இட் வில் பி அ ட்ரிப்பு. நீ ஒரு பஸ்ஸில் போகிறேன்னா ஐயோ போயிட்டோமா, சரி வரும்போது ஐயோ நம்ம பெங்களூர் போகிறோமா, ஒரு சோகத்துலேயே வருவோம். இந்த ட்ரிப்பு முடிஞ்சிச்சா. நான் வரும்போது ஒரு மெமரிஸ் கலெக்ட் பண்ணினே தான் வருவேன். அண்ட் எவ்ரி மினிட் வில் பி லைக் ஓகே இது இட்ஸ் பிகமிங் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர். எனக்கு லாஸ்ட் டேலாம் இன்னும் பெட்டராக இருந்துச்சு. மோர் தென் த ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே அந்த மாதிரி இருக்கும். எவ்ரி மினிட் வில் பி என்ஜாயபிள். பட் நான் கேட்டது என்னன்னா ஜென்ரலாகவே எனக்கு பைக்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்குமான்ட்டு. மோர் தென் ட்ராவலிங் அசைட் எனக்கு பைக்ஸ்னாலே அந்த இன்ஜின் ஐ லைக் ஒர்க்கிங் ஆன் இன்ஜின். ஒரு எனக்கு வந்துட்டு அந்த ஹவு மோட்டர் சைக்கிள் ஒர்க்ஸ் எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப எனக்கு அதை பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு ஸ்பார்க் பண்ணல அந்த மாதிரி. இனிஷியலாக எதுவும் இல்லை. பட் என் வண்டி வாங்கிட்ட பிறகு நான் ஒரு விஷயமாக கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன். ஓகே இந்த இன்ஜின் எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு சிசினா என்ன. ஆமாம் அதெல்லாம் வாங்க போகும்போது அவனுக்கு ஒரு ப்ரௌசரில் தருவானுங்க சிசியா ஹார்ஸ் பவர். சார் அதெல்லாம் தெரியாது சார், வண்டி பார்க்க நல்லா இருக்கு, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதுக்கு தான் வந்தேன். சில பேர் எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் ஓகே எக்ஸாஸ்ட் நல்லா இருக்கு. சில பேர் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது கேடிஎம் எல்லாரும் வாங்குறாங்க. ஸோ வாங்கிடலாம் பார்க்க நல்லா இருக்கு. கேடிஎம் சொல்லாமா இல்லை அது அதுக்கு அஃபெண்ட் ஆகிடும். இல்லை யூ கேன் கேடிஎம் பிராண்ட்ஸ். எனக்கு கேடிஎம் பிடிக்காது அப்படின்னு நான் பண்ணது எங்கள் அண்ணன் கேடிஎம் தான். அவர் அவர் சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. இல்லை ஓகே மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. he's been having it for almost a decade. அவர் அந்த அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டியூக்கெல்லாம் ஆச்சு பார்த்தியா, அப்போவே வாங்கிட்டாரு. So now you recently went to Wayanad, Amma. What did you have any budget structure? The only thing I plan is stay. நம்ம எங்கே தங்க போகிறோம், மற்றபடி எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள். ஒரு பைக்கில் போகிறேன்னா no meaning to say you don't இவ்வளோ ஆக போகுது சாப்பாடு பட்ஜெட் போடுறியா அப்படின்னு கேட்க. காசு வைஸ் பைக்கில் போகும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே லாஸ்ட் ட்ரிப்பு இவ்வளோ ஆச்சு இல்லை. ஸோ இந்த ட்ரிப்போ ஆல்மோஸ்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரான்னு ஒரு 5K வச்சுருவேன். எக்ஸ்ட்ரா ஆனாலும் பரவாயில்ல. டோன்ட் ட்ரை டு என்ன சொல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணாத, ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாத. once you start traveling இந்த காசு வந்து கொஞ்சம் இல்லை செலவாயிடும். அந்த இதே போய்டும். அந்த பெங்களூர்ல இதே போய்டும். பவர் பெட்ரோல் போடலாமா இது போடலாம், 100 ரூபாய் தான் வித்தியாசம். அங்கே போனால் 100 ரூபாய் தான் பரவாயில்ல போகலாம், ஒர்த்து தான். இந்த ட்ரிப்பில் ஒரு சின்ன மெமரி வரட்டும், ஒரு ஹேட் வாங்கணும் 100 ரூபாய் 200 பரவாயில்ல போட்டோம். பட் இங்கே இருந்தால் அந்த ஒரு கஞ்சத்தனம் வந்துடுது பெங்களூரில். Bangalore everything is quite expensive, but travel பண்ணும்போது I would say people to have a budget. But if it's exceeding that budget like to an extent, like not to an extreme extent, சொல்ல ஒரு certain flexibility இருக்கணும் பட்ஜெட்ல when you're traveling. Otherwise you wouldn't enjoy, man. You will be like more constant and உள்ள செலவாயிடுச்சு ஒரு ரூமுக்கு உள்ள பண்ணிட்டு சாப்பாடு. No so why I'm asking this question is people who want to travel, they would want an andaz as to how much I can save up, because they are just starting to work and all of that. So they want to save up money, they want to travel, as in how much can they spend, where
on what can they spend in தான் நான் கேட்க வந்தேன். ஒரு ரஃப் கேல்குலேஷன் வச்சுக்கலாம். மைலேஜ் என்ன ஒரு 30 இருக்கா வண்டி, இது 600 கிலோமீட்டர் ட்ரிப்பா, 600 into 30 அரௌண்ட் 2,000 rupees பெட்ரோல் வச்சுக்கலாம். அகெயின் ஸ்டே யூஆர் புக்கிங் இட் 2,000 3,000 ஆயிடுச்சா 5,000. ஃபுட்டு யூ கேன் கீப் அ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒரு 3K 4K. மெயின் இந்த 3 தான், ஃபுட்டு, ட்ராவல், ஸ்டே. ட்ராவலிங் யூஆர் ட்ராவலிங் இன் யோர் பைக், ஸ்டே புக்டு. ஃபுட்டு அகெயின் ஒரு பர் டேக்கு பர் மீல் 300 200 கூட வச்சுக்கோ. கேல்குலேட் பண்ணினா அரௌண்ட் 1,000 வருது பர் டே. 3 days 3,000. அகெயின் கலெக்டிவாக போட்டிங்கன்னா ஒரு 10K எக்ஸ்ட்ரா, ஒரு பட்ஜெட் 5K வச்சுக்கோ. அப்படியே எக்ஸ்ட்ரீமாக போனாலும் அவ்வளோதான். ஆல்வேஸ் ஒரு அந்தாஸ் அவ்வளோதான். 15K இஸ் ப்ராபபிலி ஃபைன். பட் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா if I'm traveling or my friends when we are traveling, we always put extra. இப்போ ஒரு 500 ரூபாய் பெட்ரோலுக்கு 2000 ரூபாய் நீ சொன்ன மாதிரி 30 தான் தருது மைலேஜ். நான் கணக்கு எடுக்க மாட்டேன், 30 எடுக்க மாட்டேன், 35 ஐ மீன் 28 மைலேஜ் தான் தருது. இல்லை இப்போ 2000 ரூபாய்னா 2,500 ரூபான்னு போட்டுக்கும். ஏன்னா டு பி பட்ஜெட் அப்போ ஒன்று ஒரு மைண்ட் செட்டும் வந்துடும். இப்போ நீ எக்ஸஸாக ஒரு பட்ஜெட் போட்டிங்கன்னா 15,000 ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பென்ஸ்னா நீ ஒரு 20,000 நீ சொன்ன மாதிரி 20,000 போட்டிக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்துட்டு உனக்கு வந்துட்டு இப்போ அங்கே செலவாகும் போது 15,000 ஐ மீன் 20,000 ஆனோன்னே அது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். நம்ம 20,000 ரூபாய்க்கு பட்ஜெட் போட்டோம்டா, ஆனால் வந்துட்டு 15,000 முடிச்சு நம்ம 5,000 சேவ் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் பட்ஜெட்டே 15,000 போகிறது ஒரு பீஸுக்காக போகிறோம். அங்கே போயிட்டு ஐயோ இது கிராஸ் ஆகிடுவது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண. ஐ டோன்ட் லைக் தட். சேம் வித் பிளேசஸும், ஐயோ இந்த பிளேஸ் விசிட் பண்ணோமே, இந்த பிளேஸ் ஒர்த்தா, நம்ம கொடுத்த காசெல்லாம் நீ ஏதோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு ரிட்டர்ன் வர மாதிரி பார்த்துன்னு இருக்க. இட்ஸ் லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு இப்போ ஒரு படத்துக்கு போகிறோம், படத்துக்கு போனால் நீ ஐயோ காசு ஒர்த்தாக வரணும், இந்த சீன் வந்தால் தான் எனக்கு காசு ஒர்த்தாக இருக்கும். யூ ஜஸ்ட் வாட்ச் த மூவி, யூ கம் பேக், அவ்வளோதான். அந்த 3 hours பார்க்குறியா, அவ்வளோதான். ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி தான் ட்ராவலிங் சொல்லுவேன். ஆமாம், சீரியஸாக I think everybody, not just by traveling motorcycle, நான் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்லயே சொல்லியிருக்கேன், just get out there, travel alone. பைக்குன்னு தேவையில்லை, any mode, you travel in train or anything that you like. Take a flight also, if you have the money to do that also, take a flight, go to different places, be alone, interact with people. It will teach you a lot, man. இதில் அமீர் கான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பார், ஐ திங்க் ஈவன் யூ வுட் ஹவ் வாட்ச்ட். இஸ் டாப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி அவர் சொல்வார், ஆஃப்டர் யூ பிகம் டர்ன் 18, take your kid, I mean when your kid becomes 18, இல்ல after you turn 18 take your kid. What the hell are you saying, man? What is this? edit இல்ல இது நான் 18 plus 18 உன் பையனோ இல்லை அந்த பையனோ வச்சுக்கோ, 18 தாங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மாட்ட போயிட்டு, அப்பா என்ன போயிட்டு ட்ராப் மீ அட் காஷ்மீர் அண்ட் ஆஃப்டர் a year pick me at கன்னியாகுமரி. அந்த 1 year ட்ராவலில் வந்துட்டு you would have learned about yourself and you would have learned about people and you would have learned about the world, like how world works also. And it will be useful also, man. If you're working in a place also, you will understand more about people more and it might be an advantage for you also. Sometimes it might be disadvantage. இப்போ நம்மள மாதிரி கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிட்டுனா பாவம் அப்படி அவன் ஏமாற்ற பார்க்குறான்னு எனக்கு தெரியுது, சரி ஏமாற்றிட்டு போடா அப்படின்வான். தியாகராஜா குமாரராஜா சில பேர் வந்துட்டு அவன் என்னை ஏமாத்துறான்னு எனக்கு தெரியுது, எப்படி அவங்க கிட்ட இருந்து காசு மட்டும் வாங்குறதோட வர என்ன ஏமாத்துறியா அப்படி அட்வான்டேஜ் இருக்கு. Yeah, so travel is the best thing to do, man. And if there's something called God also, there's a reason that he's put humans and beautiful things around you. And if you don't see it and you die, and what's the point of being in the world? Like வெறும் உன்னோட 9 to 5 ஜாப் போயிட்டு இல்லைன்னா குடும்பத்தை மட்டும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, குடும்பத்தை பார்க்கணும், of course. You should have your time also. Myself, me time ன்னு சொல்லுவாங்க, எப்போ me time மாதிரி வச்சுக்கணும். நான் போயிட்டு இந்த மாதத்தில் ஐம் கோயிங் டு, இந்த வருஷத்தில் நான் இந்த ட்ராவல் பண்ண போகிறேன், அட்லீஸ்ட் ஒன் டெஸ்டினேஷன் வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி. பீப்புள் ஹூ டோன்ட் ஹேவ் டைம் டு ட்ராவல், ஐம் சேயிங் வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி ஒரு டெஸ்டினேஷன் வச்சுக்கோங்க, போய் ட்ராவல் பண்ணுங்கள், பார்த்துட்டு வாங்க. Be nice. Super. So now I have 2 questions for you. Okay, sure. Yeah, first one, because of this interaction, he said you will learn a lot about yourself. ஆமாம். Have you experienced that? செல்ஃப் அவேர்னஸ், ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்குவோம். யூ டோன்ட் கோ வித் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் லேர்னிங் இட், பட் அந்த ஒரு சினாரியோ வந்துடும் எப்படியாவது.
எனக்கு வந்து அக்ரோஃபோபியா இருக்குது. ஐயோ அந்த பெரிய வார்த்தைலாம் எனக்கு தெரியாது. ஃபியர் ஆஃப் ஹைட்ஸ் சிம்பிளாக சொன்னேன். ஸோ எனக்கு ட்ரெக்கிங்கு போக மாட்டேன். எனக்கு டெரஸ்லேருந்து பார்த்தாலே பயம். பையன் மட்டும் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியல எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு, பட் எனக்கு டெரஸ்லேருந்து பார்த்தாலே பயம். ஐ கெட் தட். நானும் கொஞ்சம் ஹைட்டு பார்த்தா பயம் தான். பட் இதை வச்சுன்னே நான் நந்தி ஹில்ஸ் போனேன். ஆனால் லெஃப்ட்டில் எங்கேயோ பார்க்காம ரோடை பார்த்தனே ஓட்டி லெஃப்ட்டில் பார்த்தா வண்டி அங்கே போயிடுது. அதுதான் கம்மிங் பேக் அது திருப்பி ஒரு பேசிக் அது பார்த்துருப்பேன். யூ கோ வேர் யூ see when you ride no that's a very important thing. நீ வந்துட்டு அங்கே கிராஷ் பண்ணா கண்டிப்பாக போய் அது பார்த்துனே போயிருந்தீங்கன்னா அங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் வண்டி போகும். நீ எங்கே போகணும் கரெக்டாக திரும்பணும்னா அங்கே கண்ணு அங்கே இருந்துச்சுன்னா தானாகவே உடம்பு தானாக. 2 ட்ரக் இருக்குது. நம்ம ட்ரக்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணும் போதில் அந்த வழியை ஃபோக்கஸ் பண்ணும். இதான் என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் தள்ளி விட்டுருவோமா அப்படின்னு நேராக போய் ட்ரக்கில் மோதும். இது தெரிஞ்ச மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்டா தர்ஷன் தான் அதெல்லாம் அப்படியே இதெல்லாம் கட் பண்ணி. இல்லை அவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இல்லை. ஐயோ நான் ஏதோ சொல்ல வந்தேன்டா மறந்துட்டேன்டா. ஹைட்டு அதான். பட் அகெயின் நீ அந்த யூ புட் யுவர் செல்ஃப் இன் அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷன்ஸ். நீ எவ்வளோ வாட்டி அந்த சுச்சுவேஷனில் போடுறியோ அங்கே தான் க்ரோத் வருது. எனக்கு இப்போது ஓரளவுக்கு அக்ரோஃபோபியா பரவாயில்லன்னு சொல்லுவேன். நான் இப்போது எனக்கே தெரியாமல் அந்த ட்ரெக்கிங் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க. நாங்கள் போகிற ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸில் கேட்டுன்னு இருக்கேன், என்ன ட்ரெக்கிங் ஈஸியாக? சிரிக்கிறான். ட்ரெக்கிங் ஈஸியாக தானடா கேட்டேன். எனக்கு அந்த ட்ரெக்கிங் நான் ஒரு பிளேஸுக்கு போனேன்னா அதை பற்றி இப்போல்லாம் ரிசர்ச் பண்ண ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். பிளேஸ் அதோட ஃபோட்டோ பார்க்குறது ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஐல் see it in the live. எனக்கு ரொம்ப அது ஒரு எனக்கே நான் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நான் இப்போ ஃப்ரெண்டு கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது நான் அந்த பிளேஸ் எல்லாம் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தென் ஐ சஜஸ்ட் டு தெம். அவங்களுக்கு எல்லாம் சர்ப்ரைஸாக இருக்கும். எனக்கு அந்த மாதிரி யாருன்னா எனக்கு பிளான் பண்ணுவாங்களான்னு ஒரு ஆசை. ஸோ இப்போல்லாம் வாட் ஐ டூ இஸ் ஃபீலா ஆமாம் லைட்டாக யோசிச்சுங்க. நோ வென் யூ செட் நோ தட் I stopped searching அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன்னா there was this celebrity on I think Jimmy Fallon or something like that, one of those not TV shows. What he says is he saw a person, he was doom scrolling, he saw a person climb the Mount Everest. That was supposed to be something personal, that was supposed to be watched by him. Now I already know what Mount Everest looks like. I mean the peak of Mount Everest looks like. Now why will I have to go there? அது நான் பார்க்கணும், நான் பார்த்து கற்றுக்கணும். So when you said that, no, I could resonate with it. Like you going without even not checking the place out, just அந்த பேரை கேட்டு அங்கே போய் நான் அதை பார்த்து நான் அது என் தலையில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். பட் ஸ்டில் ஒரு இப்போ ஒரு சேம்ப்ரா ட்ரெக்குன்னு ஒன்று இருந்துச்சு. எப்படியும் ஏறிட்டேன், எப்படி ஏறினேன்னு தெரியல, ஏறிட்டேன். அங்கே மேலே ஒரு ஹார்ட் ஷேப் லேக் இருக்கும். அது மட்டும் நான் ஃபோட்டோ பார்த்துட்டேன். ஐயோ பார்த்துட்டேனே, இது எப்படியாவது ஒரு பர்சனல் டச் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கல் தூக்கி அந்த லேக்கில் போட்டு அதை ஃபோட்டோ எடுத்துட்டேன். ஸோ அது அப்படியே அந்த ரிப்பிள்ஸ் வரும்ல. ஸோ எப்போல்லாம் அந்த ஃபோட்டோ பார்க்கணும், ஓகே இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் நார்மல் லேக்கு கூகுளில் போட்டு பார்த்துக்கலாம். இந்த ரிப்பிள் வருமா நம்ம போட்ட கல், அது மேக்கிங் திங்ஸ் ஸ்பெஷல் ஃபார் யுவர்செல்ஃப். யா பர்சனல் அது நல்லா இருக்கும். Yeah, the next question is, you said that traveling is a film. Correct. So which movie about traveling that you love? அச்சம் என்பது மடமேடா. இட்ஸ் நாட் அபவுட் ட்ராவலிங், பட் எனக்கு அது பிடிச்சிச்சு, அந்த வைப் பிடிச்சிச்சு, ரொம்ப பிடிச்சது. ஏன் தெரியல, ஒரு பக்கா சிம்பு ஃபேன். நானும் சிம்பு ஃபேன். எனக்கும் அந்த படம் வந்துட்டு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆனேன் ஸ்டார்டிங்கில். அவங்க ட்ரெய்லரில் காமிக்கும் போது பைக் ரைடு, விண்ட் ஆன் மை ஃபேஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சு. இருந்தோடனே ஓ இட்ஸ் கோனா பி லைக் அ ப்ராப்பர் ரோட் ட்ரிப் டைப் ஆஃப் மூவி அண்ட் இன் அ மோட்டர் சைக்கிள் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி கௌதம் வாசுதேவன். ஸோ கொஞ்சம் ரொமான்டிக்காக இருக்கும், நல்லா இருக்கும்னு. லைட்டாக அந்த ஆக்ஷன் மாறினோடனே எனக்கு அந்த பைக் உடஞ்சோன்னே எனக்கு மனசு ஒழிஞ்சிருச்சு. அட பாவிங்களா, இதுக்கு மேலே அந்த சீனிங்களே இல்லை, ட்ராவல் சீன்ஸே இல்லையே அப்படின்ட்டு. ஒரு குட்டி ஃப்ரிட்ஜே வச்சிருக்கிற போல அப்படின்னா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கு. அது மஞ்சு மாமா தான் கேட்கணும். வெரி குட். ஆனா அவரு இப்போ நம்ம தலைவர் எங்க தலைவரை நாங்களே அடிப்போம். எங்க அண்ணனுக்கு நாங்களே அடிப்போம் அந்த மாதிரி.
எங்கள் அண்ணனுக்கு ஒன்றுன்னா எங்கள் அண்ணனே அடிப்போம். கரெக்ட். ஏன்னா அது போன எபிசோட்லேயும் சொல்லியிருந்தாங்க சிம்புஸ் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே வந்து ப்ராப்பர். அவரோட ப்ரைம் டவுன்ஃபால் ப்ரைம் அகைன் நெக்ஸ்ட் லெஜெண்டரினா அதுதான்ப்பா. It doesn't even look like 44 man, 44 or 43. mean to say அந்த மாதிரி ஒரு கம்பேக் யாருமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. we all saw that downfall, we all saw the comeback. அந்த மாதிரி ஒரு வைப். எனக்கு அகைன் மூவிஸ்னால எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஐ வுட் சே he's very character outside, he's very vulnerable ன்னு சொல்லுவேன். Yeah, like yeah, அவனுக்கு பிடிச்சது பேசுவான், உனக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ அது உன் இஷ்டம். கரெக்ட். see அதுதான் நானும் சொன்னேன் the beginning of the podcast நம்ம சொல்லிறோம்ல, what people think it doesn't matter, what you do is உனக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ பண்ணு அப்படின்னு. அதனால தான் எனக்கும் சிம்பு ரொம்ப பிடிக்கும். and sometimes I try to be like சிம்புனா அவர் மாதிரி பேசுறது ஸ்டைலெல்லாம் இல்லை, தைரியமாக எடுத்து பேசுறது. இப்போ என் ஒப்பீனியன் நீங்கள் வைக்கணும்னா நான் வச்சு தான் ஆகணும். உனக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ ஐ டோன்ட் மைண்ட். அது இப்போலாம் வெறும் அவன் ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுகிறான், அப்படி பேசுகிறான். ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஒன்ஸ் யூ அச்சீவ் இட் இஸ் they'll say he believed himself, அதனால தான் அவன் பண்ணான். அதை அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் அது ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அச்சீவ் பண்ணிட்ட பிறகு அது அப்படியே மாற்றிடுவாங்க. people will keep on changing, but yeah people opinion will keep changing. your opinion yourself would not change. உனக்கு நீ யாருன்னு உனக்கு தெரியும், அது வரைக்கும் எனக்கு போதும். அவ்வளோதான். யார் ஒப்பீனியன் ரொம்ப மேட்டர் ஆகும்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ், பிகாஸ் they would have seen you from kids and they care about you and they love about you, and nobody would love and care about you more than your parents. so அவங்க சொல்கிறாங்களா நீ பண்ணுறது தப்புனா அப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக நீ யோசிக்கணும். லைட்டாக இல்லை, அப்போ சில டைம் அவங்க கூட தப்பாக இருக்கலாம், பட் அது ஆனால் யோசிக்கணுன்றாங்க. மற்ற பேர் சொல்கிறாங்களா, ஒரு உன் டீச்சரோ இல்லை உன்னோட ஃப்ரெண்டு, லைக் யுவர் ஃபார் ஃப்ரெண்ட், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன் சே, பட் ஸ்டில் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டேக் இட். அவங்க சொல்லும் போது உடனே நான் பண்ணுறது தானே நான் பண்ணுவேன். செல்ஃப் எத்திக்ஸ், ஒரு சின்ன செட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் வச்சுக்கணும். உனக்கு சரின்னு படுதா பண்ணு. எத்திக்ஸ். யா கரெக்ட். ஸோ யூ சைட் அச்சம் என்பது சூப்பர் மூவி. I like the movie, but then கொஞ்சம் ரொம்ப கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு. ஒரு பேர் ரஜினிகாந்த் கொஞ்சம் கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப நானும் பேர் பயங்கரமா இருக்கும்னு நினைச்சேன். ரஜினிகாந்த்னு ஒரு பேர் பயங்கரமான பேர் தான். அது செட் ஆகும் if you think about it. நார்த் இந்தியால போயிட்டு ரஜினிகாந்த் சொன்னா எவனா அவங்க சவுத் இந்தியா பார்த்தா வேற ரஜினிகாந்த் அவங்க தலைக்கு வரும். நீ யூ அந்த மொட்டை வச்சிட்டு நீ அப்படினு வர சொல்வாங்க. what do you like in the movie ல பிடிச்ச scene? of course of course அந்த இதுதான் தள்ளி போகாது கிராஷ். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொபோசல் சீன் யாரு வைப்பாங்க? அந்த மாதிரி வெறும் ஜிபிஎன் மட்டும் வெறும் மூவில தான் கரெக்ட். ஆமா எங்க நீ போய் இருக்கும்போது எங்க மாஸ்க் ரோட்ல அப்படி இடிச்ச ஒண்ணு ரிசர்ச் பார்க்ல போய் அங்க போயிட்டு அந்த கடல போட்டு உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. பட் அதே மாதிரி நம்ம போன வாட்டி சொன்ன மாதிரி மணிரத்னம் வந்துட்டு மேக்ஸ் யூ பிலீவ் தட் யூ கேன் ஃபால் இன் லவ் வித் தி பிச்சைக்காரி மாதிரி. கௌதம் மேனன் அப்படிதான், இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனை கூட நீ ப்ரப்போஸ் பண்ணலான்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குறாரு. அதில் எல்லாமே யூனிக்காக இருந்துச்சு. அந்த சீனோட கொரியோகிராஃபி, அது எப்படி பண்ண விதம், மியூசிக், அது ஏஆர் ரஹ்மானோட யூஷுவல் காம்போசிஷனே இல்லை, அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. சித் ஸ்ரீராம் பாடினது. ஆமாம், சித் ஸ்ரீராம் அப்படி பாடவே மாட்டான், அவன் ஃபுல் கிளாசிக்கல் மோடில் போயிடுவான். எல்லாமே கொஞ்சம் ஆடாக இருந்துச்சு, பட் வெல் புட் டுகெதர். பல வருஷமா சில பேர் ரிங்டோன் அது. அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகல நடுவில், அந்த பாட்டு மட்டும் தான் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. படம் வந்து கண்டினியூ சொல்லு. நான் இப்போ கூட வண்டி ஓட்டின்னு இருக்கேன், அந்த சாங் பிடிக்கும், கேட்கலாமா என்ன ட்ரக்கம் வந்துடும். சரி பரவாயில்ல, மஞ்சிமா மோன் இல்லை பரவாயில்ல வராது. அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அது கௌதம் கார்த்திக். பட் அந்த படத்தில் பிடிச்ச விஷயம்னா ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த பைக்கிங். அதான் அந்த படத்தில் பிடிச்ச விஷயம்னா ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த பைக்கிங், அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல் சாங்ஸோட எடுத்துன்னு போனது. அப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் மஞ்சிமா மோகன், இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். மஞ்சிமா மோகனே பிடிக்கும்னு சொல்கிறேன், நல்லா இருந்துச்சு அது. அந்த டைமில் ஒரு க்ரஷ், அந்த டைம்ல அப்புறம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, க்ரஷ் போயிடுச்சு. இல்லைன்னா அவர் கண்டிப்பாக அப்ரோச் பண்ணியிருப்பாரு.
அவருக்கு என்னடா குறை அதுதான் நம்ம சொல்றோம். ஆமாடா. இல்லை சிம்பு ஆளு நம்மளாம் போகணும். இது அருள், வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ட்ராவலிங் மூவி? ட்ராவலிங் மூவின்னு சொல்ல முடியாது. அபவுட் த கேரக்டர் இஸ் ட்ராவல்னா 96 ஃபர்ஸ்ட் ராம்ஸ் கேரக்டர் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஐ ஃபீல் ஐம் பெட் லைக் தட் இன் ஐ லைக் பீங் அலோன். இந்த போய்ட்டு இந்த தனியாக உட்காந்து பேசுறது, இந்த அனிமல்ஸ் கிட்ட பேசுறது, அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் பைத்தியக்காரன். அந்த மாதிரி தான் லைட்டாக நான் பண்ணுவேன். ஸோ 96 ஒன்று. அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் ஐ திங்க் யூ கைஸ் வுட் ஹவ் வாட்ச்ட் இட், Into the Wild. அந்த இட்ஸ் an actual Into the Wild. I don't know if you've ஒரு ஐலாண்ட்ல போய் மாட்டிக்கிறேன். இல்ல அது Castaway is also a beautiful movie, but it's not about travel. It's about more about surviving. This is about also about surviving in the end. But no, the whole movie, I don't know if you realize this, his entire purpose was to, if I don't have phone, if I don't have any of the equipment that my parents gave me, will I survive in the wild? That's correct. That's அந்த வகத்துல சர்வைவிங் மூவி தான். how do you survive without உன் டிகிரி இல்லாம? அதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, யார் நீ டிகிரிலாம் வந்துட்டு எங்கள் அப்பா அம்மா கொடுத்தது. என்ன காலேஜில் சேர்த்து விட்டாங்க, ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டாங்க, அதெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க. நான் ஒரு வேலைக்கு செஞ்சேன். அதெல்லாம் வந்துட்டு தானா எனக்கு வந்து லைக் இன் சென்ஸ் அவனுக்கு பிடிச்சிட்டு பண்ணல. இதெல்லாம் அது இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஐடென்டிட்டி இல்லாமல் ஓயும் லைக் யுவர் நார்மல் ஐடென்டிட்டினா இப்போ ஆதார் கார்டு தான் நம்ம அருள், அது இல்லாமல் அது கூட ஐடென்டிட்டி அப்பா அம்மா வச்ச பேர் தான். So this Into the Wild is that type of a movie where you always have this constant void in yourself. Like, dude, you just came into this world without even being asked. Correct. You didn't ask for it to be in this world. நான் இங்க வரணும்னு கேட்கல. ஆமா. So why am I here in Ramarita and the type of a movie? So to fill that void, who am I in that basically in the movie? Okay, a very beautiful movie. But then later on, when I was watching the movie, the question for me changed. How was he running away from himself at the end? And the Marita and the movie. So there are two things. When you have void, you try to ask who you are, or you're actually running away from who you are. சில டைம் எனக்கும் அதுதான். சில டைம் அதை பார்க்கும்போது அவன் பண்ணது கரெக்டு. அவன் நார்மல் லைஃப் விட்டு ஹில் டூ ஹிட்ச்ஹைக்கிங். இந்த கிராஸ் கண்ட்ரி வருதுமே அலஸ்கான்னு ஒரு மவுண்டன் கிட்ட அங்கே போயிட்டு அவன் வந்துட்டு அவனோட ஜேர்னியை முடிக்கணும், அங்கே தான் நான் செட்டில் ஆகணும், தனியாக இருக்கணும்னு இருப்பான். அண்ட் லேட்டர் ஹி ரிக்ரெட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ. அது ஆக்சுவல் ஸ்டோரி, ஒரு பர்சனோட ஸ்டோரி தான் அது. அவர் எண்டில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட்டோ இல்லை ஒரு பெரி சாப்பிட்ருவாரா. ஆமாம். இல் ஹாவ் அ பெரி இன் தி அந்த middle of the forest or a plain. See, the whole purpose he goes to. I'm very sorry, this movie is a little too deep. Parvala. He goes to Alaska is because it's not explored at all. Okay, if you want to test yourself, that's where you have to go. It's a wilderness journey. Okay, Alaska. And enna pannuva, he'll only go to the very edge of it. அங்க ஒரு ட்ரக் இருக்கும், அது தாண்டி போக மாட்டான். பிகாஸ் அங்க ஒரு ரிவர் வந்து இதாயிடும். ஸோ அதனால he has to cross it. If he crosses only he can go, and the river is dangerous. அது barrier-ஆ போட்டுட்டான். ஆமா. So he actually never went to the wilderness. He was only on the valley. No, tip of the iceberg-ல மட்டும் தான் இருந்தான். வெறும் அங்கதான். So he didn't actually go witness it. That's why I think he ran away from himself. He wanted to self-actualize, but he didn't actually do it. அவர் கட்சியில் அந்த பெரிய சாப்பிட்டு அவர் எழுதும்போது he would regret that he didn't have anybody to save him. It's the people you make connections with in ஒரு லைன் எழுதி வச்சிடுவாரு. ஸோ அது ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல் தான். பட் அந்த படத்தில் அந்த ஜேர்னி நல்லா பிடிக்கும். he meets all these people. ஒரு தாத்தாவை பார்க்குவாரு. அந்த தாத்தா வந்துட்டு குவைட் ஆப்போசிட்டாக இருப்பார். என்னோட நீ போடா வேலைக்கு இது இவ்வளோ மூளை வச்சுருக்கிற இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவார். அவர் தாத்தாக்கு ஒரு லைஃப் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. he would change the grandpa's life also. So sometimes when you meet a random stranger, அந்த கான்செப்ட் எனக்கு பிடிக்கும். A random stranger would make a big impact in your life. They wouldn't stay for a long time in your life. Like ஒரு மூமெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஆனால் அவங்க ஒரு big impact, they would have made you a big impact in your life or in your mindset. So that's what I like about traveling and all. And the movie எனக்கு இதுதான். So these movies and one more is Acham ஏன்னா because it's about bike. Again commercialized, but impact இருந்துச்சு அந்த படம். நான் அது கூட ஒரு பஸ்ஸில் போயின்னு இருக்கேன். நான் என்னோட செகண்ட் வியூ படிக்கும் போது பஸ்ஸில் போகும்போது it will take 1.5 hours to travel one way and again come back.
போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பார்த்தேன், வரும்போது செகண்ட் ஹாஃப் பார்த்தேன். ஸோ அந்த ட்ராவல் பண்ணும்போதே தான் அந்த படமும் பார்த்துருந்து. பட் ட்ராவலிங் சொல்லும் போது எக்ஸாக்டாக ட்ராவலிங்னு வரல, பட் ஃபாரஸ்ட் கம்ப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம். ரொம்ப ஒரு ஃபாரஸ்ட் கம்ப் அவனோட ஜேர்னியும் ஒரு நல்லா இருந்துச்சு. வாட் எவர் யூ லேர்ன் இன் ட்ராவலிங் அதை தான் அவன் அங்கே பண்ணின்னு இருக்கான். ஹீ வில் டேக் இம்பல்சிவ் டெசிஷன்னு சொல்ல முடியாது, பட் இம்பல்சிவ் டெசிஷன் தான். ஒரு மாதிரி வெள்ளந்தியான பர்சன். ஆமாம், லைக் இஸ் வெரி வல்னரபிள் தான், மேலகன்ல இருக்கிற மாதிரி தான். பட் அது ஒரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடும். லைக் யூ ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் இன் லவ் வித் தி கேரக்டர். சுற்றி ஒரு என்ன சொல்கிறது, யூடியூப் என்ன சொல்ல போலீஸ் என்ன பிடிக்க வராங்களா, சுற்றி ஒரு டிஸ்டோப்பியன் வேர்ல்டு இருக்கும். அதில் அவன் மட்டும் ஒரு நல்லவன் இருப்பான். பட் அட் த எண்ட் அவன் ஸ்டில் ஹில் பி த குட் கை. இட்ஸ் நாட் த குட் கை டு பேட் கை ஜர்னி ஆர் பேட் டு குட், அப்படியே இருப்பான். பட் அது ஒரு ட்ராஜடி ஃபிலிம் கூட சொல்ல முடியாது. பட் it can be anything. Anything. It can be about pure love. It can be about how you can give yourself to the world. It can be anything. அந்த மூவி ஒரு மாதிரி நல்ல மூவி. அது நடக்கவே முடியாதவன் நடந்து he'll run. Correct. then he'll go to war, ஃபிஷிங் பண்ணுவான், என்னென்னவோ பண்ணுவான், பணக்காரன் ஆயிடுவான். என்ன எல்விஸ் பிரெஸ்லிக்கு டான்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருப்பான். ஃபுல் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் மூவி. Yeah, and speaking of traveling movies, and I didn't mention this, this is the most important part. And இன்னும் முடிக்கவே இல்லை. அவ்வளோதான் நான் முடிச்சுட்டு அப்படி கையை வச்சோன்னே நான் முடிச்சிட்டேன்னு நினச்சேன். Okay, one more movie I think you should also watch it because you like motorcycle, no? It's, I think you would have watched it, Motorcycle Diaries. Chikawara, his story. I think you guys have to watch it. அது எப்படின்னா அவர் வந்துட்டு ஹீஸ் அ டாக்டர். யூ நோ ஹூஸ் சீகவாரா, ரைட்? அந்த கியூபால சிக்வாரா அவர் ஒரு ரெவல்யூஷனரி அந்த மாதிரி கியூபால காப்பாத்தினாரு. ஸோ அவர் ஆக்சுவலி ஹீஸ் அ டாக்டர். அவர் எப்படி இந்த மாதிரி மாறினாருன்னா after he started traveling. So one journey that made a person to become a revolutionary person மாதிரி அதுதான் சொல்கிறேன். ஜேர்னி டீச்சஸ் யூ அ லாட். ஒரு டாக்டர் இருந்தவர் அவர் நினச்சினா அவர் ஊர்லேயே இருந்து அர்ஜென்டினாலே இருந்து மக்களுக்கு சேவை பண்ணின்னு ஊசியை போட்டுன்னு கை கால் கட்டின்னு ஒரு பீஸ்ஃபுல் லைஃப் வாழ்ந்துருக்கலாம். பட் ஹீ சூஸ் டு ட்ராவல் வித் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஹீ சீசஸ் ஆல் தீஸ் ஹவு வேர்ல்டு இஸ் ரன்னிங்னு பார்த்தோன்னா அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் இல்லை அவருக்கே கேட்குற போது இப்போ யாரும் மாற்றலன்னா இட் ஷுட் பி சம்வன் ஷுட் ஆஸ்க். இஃப் யூ அவரது மெயின் கோட் என்னன்னா, இஃப் யூ சி இன்ஜஸ்டிஸ் அண்ட் யூ டோன்ட் கொஸ்டின் இட், யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் வித் தி இன்ஜஸ்டிஸ் பீப்புள். ஓகே, இப்போ நீ ஒரு அண்ணன் ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் நடக்குது அங்கே வந்துட்டு நீ கை கட்டி வெறும் பார்க்குற என்னத்துக்கு பாது அப்படின்னா நீ வந்துட்டு அவன் தப்பு பண்ணுறவன் சைடு. நீ எதுவும் பண்ணாலும் கூட நீ தப்பு பண்ணுறவன் சைடு. நீயும் எல்லாரும் யாரும் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். யூ ஆஸ்க், that's the true revolutionary. And his revolutionary also started from love, his wife. So I like, and the movie ninga pathina it will be nice. And he movie oda if you read his book, there's a book of Motorcycle Diaries. And adunaliyum adu that's why I like traveling also. என்னோட வண்டி கீச்செயினே அவரோட இதுதான். நைஸ். தட் இஸ் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கு. கீச்செயினுக்கு ஒரு ஸ்டோரி, பேக் ஸ்டோரி வச்சு. ஆமாம், அந்த கீச்செயின் கூட வந்துட்டு நான் பிளான் பண்ணி வாங்கல. மை மாம் பாட் இட் அண்ட் ஐ நெவர் ஐ லைக் him as a person. I used to படிப்பேன் அவரை பற்றி. படிக்கும்போது ஐ டென்ட் நோ இந்த கீச்செயின் எனக்கு வந்து சேரும். அவர் அந்த கீச்செயின் வந்து இட் ஃபெல்ட் மோர் ஸ்பெஷல் பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஆல்சோ அ மோட்டர்சைக்கிளிஸ்ட் who turned into a revolutionary guy and who made a bigger impact about all these rights and all these stuff. So தானா எனக்கு வந்தோடனே I felt more special and more special about my bike also. ஸோ அந்த கீச்சன் நான் ஸ்டார்டிங்கில் வாங்கினது இப்போ வரைக்கும் அதை மாற்றல. அதே கீச்சன் தான். ஒரு அதான் வண்டி வாங்கினதுலேருந்து ஒரு 6 வருஷமாக அது மலையில் விழுந்து எல்லாமே ரஷ்ட் ஆகி ஆனாலும் மெயின்டைனிங். ஐ வாண்ட் தட் கீச்சன். ஐம் நாட் கோன் டு லீவ் சம்திங் பர்சனல். ஸோ அந்த மாதிரி தான். இந்த யூ டோல்ட் அபவுட் இன்ஜஸ்டிஸ் ஏதோ ஒரு நான் ஐ யூஸ்வலி கோ ஃபார் வாக்ஸ் எங்கள் வீட்டுக்கிட்டே. ஸோ ஒன் டே வாஸ் வாக்கிங், காரில் ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டுன்னு சம் லவ் சாங் வாஸ் கோயிங் ஆன். ஓகே, இங்கத்துலேருந்து ஒருத்தன் வண்டியில் வந்தான். வந்துட்டு இன்னொரு வண்டி அடித்தான். ஓகே,
என் காதில் எல்லாம் ஓடுறதெல்லாம் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் போட்டுன்னு லவ் சாங் தான் போயின்னு இருக்கு. அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் வந்து அவங்க 2 பேரும் மோதுற மாதிரி கேட்குது. எனக்கு அந்த மூமெண்ட்டில் அது நல்லா இருந்துச்சு, ஏதோ ஒரு படத்தில் சீன் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ ட்ராஜடி. அங்கே வருது யாரோ ஆக்சிடென்ட். ஸோ எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ சம் ஏதோ ஒரு தமிழ் பாட்டு லவ் சாங் தான். சரி, அந்த மூமெண்ட்டில் எனக்கு நான் அப்படியே பார்த்து நின்றுனே இருக்கேன். சடனாக என் ஸ்ட்ரைக் ஓ ஹெல்ப் பண்ணோம்ல. நான் ஹெட்ஃபோன் எடுக்கவே இல்லை. ஹெட்ஃபோன் பாட்டு ஓடினே இருக்குது. போனேன், அவனை தூக்கி விட்டு நான் மட்டும் போயிட்டேன். ஐ டென்ட் கோ அண்ட் சே ஹூ இஸ் ரைட் ஹூ இஸ் ராங். அது உங்கள் சண்டே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. தட்ஸ் அவ்வளோதான். அதுதான் நானும் சொல்லுவேன், அது ரொம்ப தப்பு. அப்படின்னா எப்படின்னா அதுதான் நான் சொல்கிறேன். பாவம் ஏதோ ஒரு கதை சொல்லுவேன். நீ பண்ணு தப்புன்னு சொல்ல. இப்போ எல்லாரும் அப்படி, நானும் அப்படிதான் இருந்தேன்னு சொல்றேன். நம்மளுக்கு இன்னாத்துக்குப்பா அந்த ஊர் சண்டை ஊர் பம்பு இன்னாத்துக்குப்பா நம்மளுக்குன்னு இருந்தா நான் யார் தான் கேள்வி கேட்பாங்கன்னு நான் கேட்குறேன். நோபடி ஆஸ்க், இன்ஜஸ்டிஸ் நடந்துன்னு தான் இருக்கும். இப்போ எவனும் கேள்வி கேட்கலன்னா அவனுக்கு இன்னும் தைரியம் வரும்ல. நான் தூக்கி விடும் போது ஒரு 10 பேர் வந்துட்டான். எனக்கு பக்கா தெரியும் இவங்க வந்து ஒரு டிபேட் பண்ணுவாங்க. நீ பண்ணு தப்புன்னு இல்லை ஓகே சொல்லு. எனக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் பிடிக்காது. வந்துச்சா, இஃப் இட் இஸ் ஆக்சுவல் மை ப்ராப்ளம் ஐ வில் ஃபேஸ் இட். அகைன் இது மற்றவங்க ப்ராப்ளம். பாய்ஸ் டவுன் டு பர்சனல் திங். ஐ அக்ரி. நானும் உன்ன மாதிரி தான். இப்போ என்ன சண்டைனா சண்டையா அப்படின்னு இருக்கும். ஆல்ரெடி நிறைய சண்டை இருக்கு. நான் அந்த மாதிரி சண்டையே சொல்ல கண்டினியூ பண்ணுறா. சரி சரி அவ்வளோதான் சாங் பண்ணி நீ அப்பலேருந்து கேட்டா இதான் சொல்ல வரா, இவன் கட் பண்ணிடுறான். அவ்வளோதான் அவன் தூக்கி விட்டு அவங்க ஏதோ சண்டை போட்டுருந்தாங்க. நான் மட்டும் அதே ஹெட்ஃபோன் கழட்டாமல் அந்த சாங் கேட்டு நான் மட்டும் போயிட்டேன். அந்த மோமெண்ட்டில் எனக்கு அங்கே ப்ராப்ளமில் இன்வால்வ் பண்ணோன்னே எனக்கு அந்த தாட் ப்ராசஸே வரல. அவ்வளோதான். ஐ கெட் இட். ஆனால் நான் மெயினாக அந்த மாதிரி சண்டை சொல்லுவேன். ரோட்டில் வச்சுக்கிறானுங்க 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கணும், யூஸ்லெஸ் திங் சண்டை போட்டாங்கன்னா நீ தேவையே இல்லை. ஒருத்தான்ட்டு குஷ்டாச்சு அந்த சண்டைக்கு நான் போவேன்னு தான் சொல்லுவேன். இன்ஜஸ்டிஸ் when I'm saying when a person is been அவனுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கல, ஒரு பர்சன் ரொம்ப இன்ஜஸ்டிஸ் பண்ணுறான்னா அந்த மூமெண்ட் சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் நாட் இன்ஜஸ்டிஸ், திஸ் இஸ் சம்திங் அன் ஆர்கியூமெண்ட் பிட்வீன் 2 person. நீ பண்ண தப்பு நான் பண்ண தப்பு, இந்த ரோட்டில் வந்த ஆக்சிடென்டெல்லாம் அந்த மாதிரி சண்டை கூட நான் சொல்ல. ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் ஒரு வந்துட்டு ஒரு பசங்களுக்கு தப்பு நடக்குது, அந்த தப்பு நம்ம தட்டி கேட்காம இருந்தா அதுதான் இன்ஜஸ்டிஸ். நம்ம கேட்காம போயிடக்கூடாது, அதுதான் சொல்ல வந்துட்டு இருக்கான். ஆமா கேட்கணும். ஓகே, ஐ ஸ்டில் ஹேவ் டு லேர்ன் மேபி. பார்க்கலாம். இல்ல இருக்கலாம். இல்ல you do you. Basically you live you always live and let live. Okay உனக்கு if you are not nosy you are not nosy. if தானா வரும் revolutionary எல்லாம் a person who becomes a revolutionary a revolution, that dude அவனுக்கு அது தோணணும். அப்பதான் இப்ப நம்ம சொல்லுறோம்னு அது கூட இருக்க கூடாது. அப்ப சொல்லி அவன் சொன்னாரு நம்ம சொல்லிட்டான், இப்போ நான் போயிட்டு நான் என்ன தப்பு எங்க தப்பு நடக்குதோ நாங்க நிக்குவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல நம்மளுக்கு தானா உள்ளேன்னு வரணும். எனக்கும் ஸ்டார்டிங்ல அந்த மாதிரி இல்லை, இப்போதான் ஸ்லோவா வந்துட்டு ஒருத்தங்க. இப்போ நம்ம when I have opportunity to ask the question I should ask. அங்க ஒரு தப்பு நடக்குது, எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கணும், I go ask. உனக்கு அங்க இருந்து உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்து நீ கேட்கலன்னா அப்போ எனக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் மைண்ட் கொஞ்சம் வந்துட்டு ஓவர் திங்கர் வந்து கேள்வி கேட்டிருந்தோம் பாவம் அவரு. That again is his problem, not your problem. I'm not saying everybody should be like unna கேட்டிருந்தானா, but ஜெனரலா வந்து யாரும் கேட்கலனா கொஞ்சம் வேர்ல்ட் கொஞ்சம் மோசமா தானே போகுதுன்னு அர்த்தம். கரெக்ட். அதுதான் நான் சொல்றேன். அவ்வளவுதான். Let's move on. இதுக்கு பேசினா இது வந்து நம்ம ஆமா பெருசா போயினே இருக்கு. But as long as you do you, it's up to you. Yeah. You want to ask, you ask. You don't want to ask, you don't have to ask. Yeah. நான் ஏன் கதையே சொன்னேன். நானும் மாறுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். to get away from your ideals is very, unless you don't do injustice to others, until then it's fine. correct. நீ யாரனா வந்து அந்த மாதிரி நீ இது தப்பு பண்றேன்னு சொன்னாங்கன்னா then maybe you can change that. That's not you as in you are not personally got it. So as I was not talking about beautiful traveling movies, you said Achum Enbadhu and then Forrest Gump. He said again Achum Enbadhu and Motorcycle Diaries 96 4 movies. இன்னொரு படமும் இருக்கு. எந்த படம்? மலையாளம் மூவி.
Kilometer to Kilometer. இல்லையே Kilometer to Kilometer. I love the movie. நீலாகாசம் பச்சைக்கடல் சுவர்ண பூமி. I've watched this. Dulquer Salman. And that was also a beautiful movie. ஒரு I think his girlfriend, sorry துல்கர். அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஷீஸ் ஃப்ரம் நார்த் ஈஸ்ட். ஆமாம். ஸோ அந்த பொண்ணு இங்கே லவ் பண்ணின்னு இருப்பாங்க. அகைன் ஒரு சண்டைனால அங்கே போயிடும். அதை தேடி ஒரு பைக் ட்ரிப் போவான். அவனை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ஃப்ரெண்டு வருவான். அங்க கனெக்ஷன் வரும். பாண்டிச்சேரியில ஈசிஆர் ரோட்ல நல்லா ஒரு பொண்ணு சொல்லும். அது கூட அழகா இருக்கும். ஈசிஆர் அந்த பொண்ணை மீட் பண்ணுவான். அந்த பொண்ணு கூட நல்லா இருக்கும். அவனுக்கும் செட் ஆகும். லைக் தி வைபிள் மேட்ச் பட் தென் அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு இல்ல for Dulquer only அவங்க ரெண்டு பேரும் பீச்ல வந்து பேசிடுவாங்க. இதுக்கு போய்டுவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு மொமெண்ட் ஃபில் ஆகும். she fall in love with him. even ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் பட் அவனுக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸோட அந்த பொண்ணு மேல ஃபீலிங்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குனால இல்ல நான் ஒரு நோக்கத்தோட வந்து நான் அங்க தான் போறேன். அப்புறமா அந்த ஊர்ல போய் மாட்டிக்குவானுங்க. அந்த ஊருக்கு ஆளுங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. மேல வண்டி நின்னுறோம்ல சம்திங் ரிப்பேர் ஆயிடும். அது நான் பஞ்சர் பேட்ச் போட்டு அது ஒரு சீனே வரும். அவனே முள்ளு போடுவானா அவனே பஞ்சர் போடுவானா. எனக்கு அந்த சீன் பார்த்தோன்னே வால் போட தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. ஏன் நான் போட்ட பேட்ச்ல உன் ஆள் விழுவும் போது நீ போட்ட பேட்ச்ல என் ஆள் தானே விழணும். அதுதானே லாஜிக்கு. அதுல தான் சந்தானம் அவனை பார்த்து சாரி கேர்ள்ஸ் மம்மி சேஸ் நோ டேட்டிங். இது என்ன தெரியுமாடா? தெரியாது பார்ட்னர் அடியா ஃபர்ஸ்ட் டூடா. So yes, God with the movie and அது ஒரு சீன். அப்புறமா then him going there. அம்மா அதுலேயும் நிறைய பொலிட்டிக்கல் லேயர்ஸ் என்னென்னோ லேயர்ஸ் இருக்கும். பட் அந்த வயசில் நான் பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி போகிறான். பட் இப்போலாம் பார்த்தா ஒரு பொண்ணுக்காக அவ்வளோ தூரம் போகணுமா? இதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம். ஏதோ தெரிஞ்ச பொண்ணு ஊர்ல இருக்கு நீ போகாம இருக்கிறியா? அவ்வளோலாம் இல்லை. So sad. Then என்னோட ஃபேவரட் மூவிஸ் வந்து Kilometer to Kilometer. Charlie is another beautiful movie. Charlie அவன் வந்து ஒரு மாதிரி ஜிப்சி மாதிரி ஆமா to live like a gypsy. ஜிப்சி படமே இன்னும் சூப்பர் படம். ஜீவா நெக்ஸ்ட் சொல்லாத ஜிப்சி படம். Then one more is this is an anime. It's called Summit of the Gods. Okay. And then he'll try to climb Mount Everest, but everybody has done it. So many people have done it. How can I do it in a different way? What does he do? I think he goes up there and he dies. He has to come back. Then only he conquers the summit. Okay. But at the end, he only saw it. So we don't know if he conquered it or not. And the Mario question mark. If you want to go conquer it, you go conquer it into the Mario. Summer movie. Ade aprama 7 years in Tibet. That's also a beautiful movie. I love that movie. Traveling movies always hit different from any rom-com movies or any thriller horror movie. Traveling movie is always beautiful. ஆனா எனக்கு என்னன்னா when travel movie எடுக்கும்போது ஒரு ஜர்னி பத்தி எடுக்கும்போது லைக் travel பத்தி எடுக்கும்போது there's always a political stuff in it little bit. ஆமா ஏன்னா அது இருக்கணும் because அந்த ஜர்னி பார்க்கும்போது you will have differences opinion இல்ல. ஸோ அந்த பொலிட்டிக்கல் இது இருக்கும். நீங்கள் எல்லா ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. இப்போ சொன்ன அந்த பச்சைக்கடல் இது நீலாகாசம் பச்சைக்கடல் சுவர்ண பூமி. அது நான் எனக்கு வெறும் மூவி ஞாபகம் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஞாபகம் வராது. பேர்லாம் உப்பா எவ்வளோ பெருசா அவன் கடைசியில் அந்த பொண்ணு ஊருக்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு நடக்கிற இன்ஜஸ்டிஸ் வச்சு அது ஒரு கதை. இப்போ இன் டு த வைல்ட் ஆல்சோ இஸ் கைண்ட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல். இந்த நார்மல் சொசைட்டி எப்படி அந்த ஃபர்ஸ்ட் நாட் யுவர் நார்மல் நார்ம்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அன்பேசுவம் ஒரு நல்ல ட்ராவலிங். அன்பேசுவம் ஆல்சோ நைஸ் ட்ராவல் லைக் ப்ராப்பர் ட்ராவல் ட்ரெயின்ல வந்து எங்கெங்கயோ போய் அன்பேசுவம் கரெக்ட். கமலாசன் அந்த மாதிரி சூப்பர் பண்ண எடுப்பாரு. அண்ட் ஸோ அந்த பொலிட்டிக்கல் டச் இல்லாமல் யூ கேன் ஹேவ் அ ட்ராவல். இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட நம்மளுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கலாக ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும். நம்ம போகும்போது எங்கேயோ ஏதோ பார்த்தோம்னா நம்ம ஊர்ல ஏன் இது இல்லை நம்ம ஊர்ல இருக்கிறது ஏன் இவங்களுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ அது மாதிரி. ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து உனக்கு இஸ் திஸ் lifestyle what you want for the rest of your life or is it just your இது ஒரு 20s இது மாதிரி கிரேஸ் ஒரு ஜோன் மாதிரி இப்போ இந்த ஒரு phase of life மாதிரியா or do you think you'll travel your whole life? இப்போதைக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இப்போதைக்கு அவ்வளோதான்.
Maybe I might change. I might not. Maybe it becomes monotonous and then you don't like it or something. Maybe like இப்போ நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ட்ராவல் பண்ணுறதோ சோலோ ட்ராவல் பண்ணுறதோ சப்போஸ் பார்ட்னர் இருந்தால் பார்ட்னர் கூட ட்ராவல் பண்ணுறதோ எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மேபி எல்லாமே ட்ரை பண்ணலாம். வில் சி வேர் இட் கோஸ். எல்லாமே ட்ரை தப்பா பேசிட்டு கரெக்ட் எல்லாமே ட்ரை பண்ணலாம். சூப்பர் அதுதான் வில் சி வேர் இட் கோஸ் பார்க்கலாம். தனியாக ட்ராவல் பண்ணும்போது உன்னை பற்றி கற்றுக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி கற்றுக்கலாம், அவ்வளோதான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகும்போது நீ செல்ஃப் அவேர்னஸ் பண்ணினா கலாச்சி விட்ருவோம். ஆமாம், அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸே நமக்கு தேவையில்லை. வை நான் போய் தனியாக உட்காரேன் பாய்ஸ், நீங்களாம் என்ஜாய் பண்ணுங்க, நல்லா இருக்காது. ஆமாம், நீ குரூப்பாக வந்து குரூப்பாக ஃபன் வைக்கணும். நான் நீங்கள் உட்கார போகிறேன், யாருன்னா என் கூட வரீங்களா, நம்ம போயிட்டு ஸ்டார் கேஸ் பண்ணலாம், வரீங்களா? ஆமாம், நான் தனியாக பார்க்குறேன் பண்ணியிருக்கேன். பட் இட் ஹஸ் people who romanticize it with you தான் நான் யோசிக்கிறேன். பார்ட்னர் இது வரைக்கும் நான் பார்ட்னரோட ட்ராவல் பண்ணதில்ல. நீ சொன்ன அது இருக்கு, ஒரு ஆசை, எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும். யூ வாண்ட் டு அதுவும் சேம் அச்சம் என்பது மடமைடா பார்த்துட்டான். நான் தெரியும், I know you like manju mana, we know. ஓகே, இதுக்காகவே உனக்கு ஒரு பொண்ணு கிடைக்கும் ராஜு. நான் நினைச்சு இதுக்காகவே அவன் போய் கௌதம் கார்த்திகிட்ட பேச போறான் நினைச்சுக்கிறேன் நான். இல்லப்பா, அவரும் ஆல்ரெடி அவனும் ஆல்ரெடி வெச்சாங்க பொருட்கள் வந்துருவேன். ஓ உனக்கா? ஓகே ஓகே. அப்புறமா அவங்க அப்பா சரி, நீங்க மௌனராகத்தை செத்துட்டீங்க தானே. ஓகே, ஸோ நான் லாஸ்ட் செக்மெண்ட். இது வந்து ஒரு ரேபிட் ஃபயர் செக்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே ஓகே, ஃபாஸ்ட், நோ திங்கிங், டோன்ட் பி லைக் ஹிம். நானும் ஓவர் திங்கர் தான். இட்ஸ் ஃபைன். இல்லை இல்லை, நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன், ரேபிட் ஃபயர்மா. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன், உனக்கு எந்த பைக்கை பிடிக்கும்? எனக்கு எந்த பைக் டக்கு ரேபிட் ஃபயர்னா மீட்டியர் 350 இல்லை ராயல் என்ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்ல. நான் யோசிச்சு சொல்லுவேன், அது மாதிரி சொல்லாத அப்படின்னு. ஆமாம், ஓகே. அதனாலே 4 கொஸ்டின்ஸ் பண்ண மனசுக்கு என்ன பிரெயினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருதோ அதை சொல்லிடுங்க. ஓகே, அதுக்கே 4 கொஸ்டின் சொல்லு மேம் சொல்லு. ராயல் என்ஃபீல்ட் அதே பிராண்டே இது இது வந்து சின்ன வீடு அது ஓகே. ஆமா, இதே நான் ஏதோ சொல்ல வந்தேன்டா. ரேபிட் ஃபயர் கொஸ்டின்ஸ். அது உனக்கு வெறும் உனக்கு மட்டும் தான் 4 கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, இவருக்கு கொஞ்சம் பல கொஸ்டின்ஸ் வந்தது. அவருக்கு துப்பிட போறோமா, நம்ம தான் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறோம். பிளான்ட்ஸ்க்கு வாட்டர் பண்ணி ஸ்வீட் வாட்டர். ஐயோ, இந்த மிஸ்டர் பீன் பண்ணாரு. ஏய், மிஸ்டர் பீன் படம், அந்த படமும் டிராவலிங். ஆமா, ஹாலிடே ஒன்னு மிஸ்டர் பீன். அது கூட பீன், அது கூட செம்ம படம் தான். கூட ஒரு டெடி பேர் வச்சேன்னா அது ஒரு கம்பெனி. இல்ல படத்தை சொல்றேன். படத்துல டெடி பேர் இல்ல இல்லையா? இல்ல ஸ்பெயின்ல தான் ஏதோ ஒன்னு இடத்துல எடுப்பான். கேமரா வச்சிருந்த அந்த படம், அவன் படமே எடுத்து வச்சிருப்பான். அவன் கேமரால அந்த ஹேண்டி கேமரா அந்த போட்டோ வச்சு ஸ்பெயினுக்கு போவாரு. கரெக்ட். அந்த பீச்சுக்கு போயிட்டு அங்க லேண்ட் ஆகணும். எனக்கு அதுதான் ஒரு ஆசை. அது என்னன்னா பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணுவார். அந்த அதுவே ஒரு சூப்பர் படம். அந்த ஸ்பெயின்ல இருக்கும்போது டெடி பேருக்கு பதிலா அந்த பையன் தான் இருப்பான். ஆமா, as a companion. ஆமா, அது மாதிரி அந்த. ஓகே, so first one, mountains or beaches? பீச். ஹைட் எல்லாம் ஓகேம். ஏனா பீச்ல குளிக்கலாம், பீச்ல குளிக்கலாம், மவுண்டன்ஸ்லயும் குளிக்கலாம். குற்றாலத்துல எல்லா இது மான்சூன் சீசன். சாரி, ஓகே மான்சூன் சீசன். சும்மா ஒரு பண்ணுக்கு சொன்னேன். இவரு ஆக்சுவலா மான்சூன் சீசன்ல மட்டும் தான் குளிக்க முடியும், சம்மர் சீசன்ல தண்ணி குளிக்க. ஆமா. சன்ரைஸ் or night ride? சன்ரைஸ். Solo ride or group ride? Solo. North India, South India? South India. Bike breakdown or getting lost? Bike getting lost. Rain ride or extreme heat ride? Extreme heat ride. Man, that's a nice. ஓட்டும்போது வெயில் தெரியாது. நானும் எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட். இவர் பைக்னா ஹீட்டுக்கு போறாரு. மல்ல இருந்தாலும் ஜாலியா இருக்கு. பட் why extreme heat ride? வண்டி ஓட்டும்போது அந்த காற்று தெரியும். நான் எல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக பேசியிருக்கிறேன். பட் வண்டி ஓட்டும் போது காற்று வரும், நிற்கும் போது தான் உனக்கு அந்த ஹீட் தெரியும். ஓகே, ஆமாம். பட் இருந்தாலும் இட் இஸ் வெரி எக்ஸாஸ்டிங் ரைடிங். ரெயினில் ஓட்டவே முடியாது. வைசர் ஆனால் ரெயினில் விரும்பி ஓட்டுறவங்க. நம்ம ஆர்ட் அண்ட் சென்னோட நல்லா நடந்து போகிறதுக்கே கட்சியில் ஒரு போய் ட்விண்டிங் போயிடுவார். தெரியாது, ஆனாலும் you might hurt so many art and senna fans, you know. Okay, யார் அது? தல அஜித் art and senna வந்து car F1 racer. racer, and he's the best when it comes தல to அஜித் போயிட்டு முத்தம் கொடுத்து அந்த சாரி முத்தம்னா correct ஸ்டாச்சு. he's Hamilton's favorite. He's
the pioneer for all F1 races. Yeah. And next question வந்து tent stay or hotel stay? Hotel. Hotel la tent alla nambike illa. கொசு பாம்பு ஆல்ரெடி கொஸ்டின் வந்துங்க அதனால ஆமா. சொல்லிங்க கொசு தொல்லை தான் தாங்க முடிய மாட்டேங்குது. மேட் ஐ ஹேட் தட் கொசு தான் எனக்கு யார் மேலேயாவது ஹேட் இருக்குன்னா கொசு தான் கொசு தான் குஸ்கி இதோட இவருக்கு டெங்குலாம் வந்துச்சு. வாடா டெங்கு வந்துச்சு போயிடுச்சு. Long highways or off-road trails? Long highways. Music while riding or silence? Music while riding, okay, both. நான் ரெண்டும் பண்ணுவேன். ஃபஸ்ட்டு half without music, second half with music. காது ரொம்ப வலி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இல்லை கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிட்ட பிறகு மியூசிக் கேட்டோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹைப் ஆகும். Okay. If not bike, how would you travel? Hitchhike maybe. Okay. One word to describe your life right now. Last one. Just present. You ரொம்ப attendance எடுக்கறாருன்னு நினைக்கிறேன். present startingலயும் present இப்பயும் endingலயும் அதுதான் இருக்குறதுல ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் கரெக்ட்டா நம்ம பிரெயின் வந்து எப்பவுமே ஒன்னு பல்லேச யோசிக்கும் இல்லனா அப்புறமா ஒன்னு இதெல்லாம் ஆயிடுச்சுனா என்ன நீ வந்து மாஸ்டர் ஊக்வே மாதிரி மாமி. என்னோட குன்ஃபு பாண்டா என்னோட ஃபேக் அக்கவுண்டா தான் பேரு. நீ பேர் சொல்லிட்டே என் ஃபேக் அக்கவுண்ட் பேர் சொல்லிட்டே இப்போ இல்ல. ஓகே yesterday was history. yeah finish it off that day. நான் அந்த படமே பார்க்கல. Okay. பட் எனக்கு அந்த பேர் பிடிச்சிச்சு. அண்ட் ஐ நோ ஹி இஸ் லைக் அ philosophy இருக்கிற ஒரு கேரக்டர். ஒரு ஆமை. ஆமாம். நான் தேடி இந்த ஃபேக் அக்கௌண்ட்டுக்கு எந்த நேம் வைக்கலாம் கிடைச்சிச்சு Master Oogway வச்சுக்கணும். அவர் என்ன சொல்வாருன்னா yesterday was history, tomorrow is mystery, today is a gift. And that's why it's called present. அந்த மாதிரி தான் நீ present ட்ரை பண்ணுற. Hey, very difficult. Yeah, it is a good thing and people who are watching also will can relate to it. If there's one thing you can tell to the people right now as a closing line, what would that be? யார் பேச கேட்காதீங்க. ஜோரா with energy. I don't listen to anyone. Just trust your instinct. அவ்வளோதான் எல்லாத்துக்கும். Okay. It was really nice talking to you, Raju bhai. Thank you. Okay, we'll call you for more sessions. Yeah, hope you enjoyed this episode and எபிசோட் மாதிரியே தெரியல, ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்கஷன். ஆமா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு glad that you felt that. Friends கூட என்ன group discussion மாதிரி இருந்துச்சா? Interview select ஆயிட்டீங்க. Raju, welcome. Okay, sell me this bottle. இதுதான் என்னோட क्वेश्चन, இன்டர்வியூ क्वेश्चन. Sell this bottle என்று நான் என்ன சொன்னேன்? அது ஏதோ சொன்னேன், இது ஷேப் நல்லா இருக்கு, குழந்தைங்க வாங்குவாங்க. Okay. Select ஆனேன், but I left that job in second year. I remember. We were in the college. ஆமா. Nice. like ராஜு பை வேலை விட்டாரா இப்பதானே போனாரு அப்படின்னு எனக்கு அதோ அந்த மொமெண்ட்ல எனக்கு தோணுச்சு, இல்லை சரியில்லை விட்டுடலாம். சென்னையில தானே விட்டாச்சு. சென்னை. If you feel that is wrong where you are in life, by hook or crook, just leave that place. Yeah, as you said, instinct. You felt that instinct to leave and you left. Illna you're just going to drown yourself in. And random people will be like showing you kindness. Travelingல அது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். Random people நான் இப்போ ட்ரிப்பு போனேன். I asked them to take a pic for me. They told that அவங்க ஃபோன்லேயே எடுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. சரி எடுத்தோம். They told that they'll send it to WhatsApp or something. அடுத்த நாள் அமிச்சாங்க. They edited that pic and they sent me. ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுக்குறதே பெரிய விஷயம். they are editing அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட்ஸ் போட்டு. ஆமாம், makes you feel special. I think that's what makes them happy. Suppose at least அது ஒரு அவன் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை, அது வேற. பட் he is doing it genuinely. ஆமாம். Okay, go is it man, great job. Whatever he did, whatever he is doing also is a great. He is a Malayali of course, respected. Respect. Hashtag ஒரு கட்டன் சாயாக அப்புறமா மீட் பண்ணலாம். Okay. Mom, close பண்ணிடலாமா? Okay. Hope you guys enjoyed this episode and ராஜுவோட travel கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு நல்ல maybe. And the quote that he said, live in the present, is a very important thing. Hope you guys start following it. It's a major thing. And that's it. Hope you guys like, share and comment. And please comment all the movies that you like about traveling and the places that you want to go, or what do you think about motorcycle. And the mari will have a thing. You want to say something? ஏதோ இல்லை. Bye.